いしょ。タカ SR さん、おつです。どうもお疲れ様でございます。どうもどうも。みんなどうもどうも。さあ、今日も京都ってやっていきますよ。よいしょ。まずね、第1試合は、シアトルサージ vs アトランタフェイズということで、シアトルにね、新しくデシメイトが入ったので、そこが結構楽しみではありますね。たくさんもどうも。どうも。どうかな、大丈夫かな。ほんならもうパッと見ていきますか。まずね、第1試合はシアトルサージ VS アトランタフェイズということで、まずね、こっちかな。よいしょ。アトランタフェイズは、こちらのメンバー、アーシティセリウム、BG シンプ。まあ基本的に変わりませんね、この4人は。こっからフェイズメンバー変わったら相当おもろいけどな。まあでもちょっと今負けが込んでるから、可能性もなきにしもあらずだけど。さあ、対するシアトルサージは、新しくデシメイトというね、こちらの選手を加えての、メンバー登録になっています。オークテンプリスティにデシメイト、ガンレス。メンバーだけ見たらめっちゃ強いんやけどな。って感じなんですけどね。さあ、というわけで早速見ていきましょう。シアトルサージ vs まず、アトランタフェイズの、ゲームハードポイントはアポカリプスですね。おそらくこれはアトランタフェイズピックでしょう。Again, FaZe just love playing this one, man. They're spawning on the good side of the map for the start here. We'll see how long they can hold that one for a chance. But here we go, brother. Into Apocalypse. Map number 1 underway. And I want to see the idea of what Seattle's going to bring to the table. Obviously, they're starting on the bad side on this map. The entire goal is not just to get the time, but to flip those spawns. We're saying what a triple hit over through the trenches side of the map. That's第2 make 拠点 shots に in plenty of players. 開始早々向かうという How 作 to 戦 move で and はな actually く、 moving forward, but you see the setup that FaZe has, nice and controlled, and a BZ, the Reaper understill. なるかな。結構ね、第1拠点も重点的に取るような形が増えていくような気がしますね、アポカリプス。無理に2本を狙うのではなく、第1拠点も取るという。Do want to be seeing players make sure they always 惜しい、デシメイト。 number 6, number 7, the spawn PG の staying 横移動が on the う side ま over す there. ぎ、ピーポ That's a great start here from Atlanta FaZe. All this work done by Seattle, they have to battle their way through the hard point. Good kills so far of Octane. They're now going to be able to get some time. The real goal here is to chain these hard points together. The second one coming up on the right hand side in 10 seconds. And here we go, Chance. Looks like FaZe still got that control.
And you see Atlanta, well, actually one player selling. He is going to spawn all the way out. So that just means you have to change where you're going to deal with the pressure from, and change they did. Easy and RCD is each able to pick up 2 kills on the left side of the map there. And as far as P2 breaks go, that is the perfect start for Atlanta. At this point, I mean, you don't even get 2 opportunities to break this hill. You get 1. Effective team push to try to make this happen. It is not a fun road to try to get inside this. Telling you the squelch of that Semtex exploding. RCD's now locking down that temple side of the map. Finally, the kills come through. There was an opening for a brief moment there, and Abizi said, "Hell no, we're going to see a perfect 60 come out of this hard point." The final 30 remaining here, and this is truly clinical. Not to say that Seattle Surge don't have the metal to break it, but Atlanta FaZe, man, I mean, they're playing this perfectly chanced. This is what a setup on Apocalypse looks like. They had the good side of the map to start things off. They've held onto it pretty much every moment. Gunless though, making a case to get his way through the side, but look at the spawns already. FaZe have flipped out. They're going to be on the side of the map they want to be on right now. As we go over towards another hard point, number 3 so far in the map, and it's going to be a slight contest. It might not be a perfect 60 for FaZe, but man, it's good enough. So it's just like the perfect score that they're able to get. It's why they hopped off at the final 2 seconds to make sure they're nice and clean with the score that they have. But even towards the flip right now, you see FaZe not even hyper aggressive pushing the hill. They're making sure they stay control over towards the no man's side of the map. They were thinking about the spawns long term, but so far for Seattle, very nice job of cleaning out the back, making sure you get control of the hard point. And as long as Atlanta is spawning over towards the temple and broken side of the map, you're thinking you're good to go for Seattle to work on this comeback. And speaking of Gunless, he's on a 5 spree. That's a 5 spree. Here it comes. Oh no, Abizi's going to end it. Still, nice bit of a run there from Surge in the kills department. Decimate on screen again. Welcome to the league. Second of this life, now. The aggression is there. This is what you want. I mean, he's in their face, making a lot of noise, allowing Octane to pick up the trades. There he does. He gets them both. Nice work out of Seattle to hold on this point. It's been a great sign of life. And if you look towards that top side of the minimap, number 4's in position already. That's Gunless. Lined up for the next good spot to be in for Seattle Surge. They're going to concede that time. Roll straight over to the next. 4本もシアトルいいね。 Straight over to the next, and you see all the pressure Atlanta FaZe again, just trying to flip those spawns over towards no man's, but Octane might have a couple players to deal with. He's going to get stunned out as well, and 2 players working the way around back and forth. He knows the angles. He teams with Selly.なんでそこ読みできんの? Researched, and well, even with the kills, he still finds himself by himself. He has to stay alive in the back, and when he falls, well for Atlanta, you are going to be stuck spawning. Now you have to flood just through broken. Yep, Pristini does get streaks. So one more is going to get in full streaks. Great time. Seattle Surge here. I'd love to hear the comms now. Seattle sounds with a quick Astro Gaming listen in with Seattle Surge. デリサもどうも。あ、マジで？ローズになってる？ I'm on Coop right now. Yo, just play from the back. Play from the back, yo. I'm playing the rest of the front. I'm going 1, 2, 2, 2. 3 people spawn out. I don't think they got Coop. 3, 3. Let's go now. They're all spawning out. They're all spawning out. They're all spawning out. We're purple. デスクトップがガチで汚すぎて。 They like to hit around the back left. Once you're on me. See that? 画面汚すぎて、そんなに見つからない。 Another one got me. Another one tried to kill me. I flashed one middle for you. Going around right now. He's flashed 2 though. He's flashed 2. Tyler dead. One 青さんこんばんは。ピーポさんこんばんは。どうも。 I'm trying to get him right now. I can't tell. Let's see in front ammo. He's not front ammo. I don't know if he jumped up or not. I have the back. I have the back. I have the back group right now. Just shoulder. Just shoulder. Too low height right now. He's not hitting up middle. Not hitting up middle right now. I'm making him slide first. Yeah. Rotating over. They're not gonna hit the back. They're front. What's your? Two front. One shot. Both one shot. Other guys one shot too. Nice. 3. Last guy. Alec is purple. Alec is purple. Trust. Push out right. Push out right. Go. I got it, Preston. You can go as well. I got you. You're gonna be You here. get this one back to you. シアトルクソ強くねえかちょっと目離してたらバカ点数取ってんだけど 大丈夫ですかこれは Yeah, I gotta go. The one's behind us, above us, above me. Yeah, I'm looking above. I need a P3. Alright, slow play this. We're good. You say, yo, top TP. Yeah. TP weak. Chance, I don't think this is this team's first date. The small talk is on point right now. They're flowing. The chemistry's definitely there. I mean, that's not point. That was incredible communication, honestly. Like, the energy in my mind just about perfect. Like, everyone is, like, energetic, certainly, but not overexcited. Everything is clean. And honestly, pretty much a mistake-free game. A hard point, it seems like, for both teams for the most part, right? Like, FaZe, you start out on the good side. They get the first 2 hills nice and controlled. If you're on the bad side, you find yourselves down by 40. You gotta make sure you rotate. So Seattle ends up doing that perfectly. They take the lead. Pristini, always on this map, has been playing out of his mind, and
Well, this game is no exception. You talk about the breaks over towards P2. Best opportunity you're ever going to get. Use the streaks to make it happen. You got 3 players pushed up going through the temple side of things. And frankly, Arcedes, I mean, he's by his lonesome for quite some time. If he falls, and he does, this might have a tragic demise for FaZe on this map. We're already dying. オクタン、ガンネス、追ってプリスティーにデシやったら全然悪くないから。Making his way through the backside of フェイズ結構アポカリプス得意なのに、やっぱ What COD God 押してるね、シャトル。today. He's going to need some magic to make it through this setup right now. The 3-4 を Seattle 全部 Surge いけて have た got か on ら there. な。 Here comes the artillery strike. Maybe just the ping actually, yeah, from Pristini. He comes さあ、 through the まる back ま line る though. 倍の Pristini up 得点の front, 差 gonna が make つ his い way た。 forward. Decimate. He wins 2 at the かなり back. 苦 That's しい huge. のはアトラン Abizi タ on フ the ェ front line, イズ、 cut down オク as タン、 well. デシメイ Surge. ト、デシ They're メイ going to hold the ト。 line and it's Decimate with the 3. デシデシプリスティーニか。トリプルキル。 19 kills to his 200 name 点。 in his first game. It's a moment for these 110 new 差が players, つい right? た。 Your first time playing on like the 60 hertz Oh my servers. god, プリスティーニ。It just feels like a brand new いけん game. ちゃう、シャトル。 Oftentimes they feel like they just are full や of れんじゃねえ energy の when シ they アト come ル。 on the new servers, and it feels like a different game. And well, you got a 100-point lead because of it, so not a shabby start at all. FaZe though, not a team that shies away for comebacks, but I mean the teamwork right there. It's a triple challenge on one player. Arcedes by himself. That's baiting out for his teammates. The teamwork so far from Seattle. Again, it's been pretty close to just perfect, as good as it gets. Yeah, it's not a whole lot the FaZe can do. We're not seeing trades come through right now. Again, it's just being だってヒュー overwhelmed クですら by メ the ンバー mighty 変えられん Seattle ねんで。 Surge here. Still got control of this hard point. It's going to be a blind fire here with the artillery, working off the teammates' デシオク communication. タンダブルキル。 Gonna eyeball it. さらにリードを広げるための砲撃発動。 シアトルサージ。点を重ねる。BG のダブルキル背中からはプリスティーニ。230点、残り20点。シンプ強いな。Bring this back. Atlanta FaZe, they are struggling somewhat here. Surge on the cusp of victory here in map number 1. こうなってくるとシアトルは強いな拠点でいいよね。 Gunless. Oh, Chauncey almost takes care of that point alone. Out of Pristini. Rotations are down, mate, and it's already Surge in フェイ position ズは for 前の next. ポイント取らなきゃいけないんだけど、こういう場合はね、もう相手が取り切り合って、前のポイントで絶対行かなきゃいけないってなったら、そのシアトルは次の拠点に行けばいいだけだから、こういうのが難しいよね。その取り切りがあるというか、勝ちが近いチームっていうのは結構そういう意味を有利に動かしてる。うわー、ガンレスええとこおるわ、それ。ただ地点はセリウムなんですよね。ガンレス、どれだけ粘れるか。このタイミングで裏取りセリウム、よく見ていた。Now for the rest of Seattle, I guess you try to hit the pinch from every single angle. Pristini's doing exactly that, but they can no longer win gunfights. FaZe somehow, when it was certainly too little too 残り late, 11 the 点で perfect フ break ェイ on ズ the から middle マッ hill, プ and 1 ハードポイントを奪うことができるなシアトルサージ。ただフェイズもね、これ前の拠点も多分守りきれるだろうし、次の拠点もローテーションできてるから、俺だったら正面に4枚集めるかな、シアトル側だったら。あー、ダメダメダメ。もう、そんな突っ込んだって取れへんって。落ち着けシアトル。そこがあかん。まだおとなしく待つべきや。Here we go. Bit of brotherly love. いやー、別にいいぞ。ポイントは競合状態。Big win from FaZe. They have to hold this line down. Got the no man spawns chance, and here comes Abizi. Front line, big tags. おー、ナイス。BG 強すぎ。うわー、デシデシ。デシデシ。デシメーション。Oh my god。デシメイトがデシメーションしよった。シアトルサージ、マップ1ハードポイントアポカリプスを取りました。アトランタフェイズ。いいぞ、デシ。Welcome to the league, indeed. Nice, Hell of a Dishy. game from him, and Let's go. we'll see the stats in a second. But how many times have we casted over Seattle and just like one of their 2 SMGs or some level of production not there? This is going to be an across-the-board effort where the communication that we had in the listen-in sounded pretty close to perfect. And outside of getting broken over towards the Statue Hill on the P3, I mean, things were just looking pretty good for Seattle. 70-point win over FaZe, and again, さあ、マップ1ハードポイントは大盤クロスも大盤クロス、アトランタフェイズから1本取っていったのは、シアトルサージということで、ゲーム2サーチ&デストロイはチェックメイトとなっております。See you at the B bomb site. A bomb site, possibly the most unloved, unwanted location of any map in any Call of Duty game ever.
Sorry, it's just the way it is. No one goes over there unless you really have to. It's got cooties, I think, is what you'd say. It's got cooties. Is that right, Chance? Cooties are a bad thing, I think. I remember watching さあ、シアトルサージがまさかのゲームはハードポイント勝利。続いてのチェックメイトサーチ&デストロイですが、どのように取っていきますかね。うわー、ガンレスナイス。いいぞいいぞ。Having another look of how you play in that back P2 area, and well, the first blood should pay off on defense. I say, love what Gunless is. He's rocking the mid-season, like the mid-season AR. It looks like with the Seattle skin. ガンレスこれなんかメッセージつけてない勝手に。A good start though again for Seattle. これウエストアルメッセージつけてるやん勝手に。 Pick really helps. You take care of the first blood mastermind, and then what? おーいいね、You オクタ get ン。 two more straight away. Artie's though trying to あー load ナイ this one ス。up. 3v2. Octane now そういうこと down か、うまいな。だからこの4番のガンデスのこの日本の車線と、だからオクタンのクロスよね。オクタン階段、ガンデス2歩。ああ、そうやってみるのか。それで B を抑えて、で B 中もう1枚って感じか。15 seconds to work with. Possibly able to get back onto this bomb. Artie's going to have to cover him for now. He's going to get 3. This is for the ace. No way. Less than 10 seconds remaining. It's going to be a good old-fashioned 1v1. 間に合うぞ、爆弾。 Octane v Sim. シンプを捉えきれない。オクタン 1v1。Bombs down. さあ、近距離での戦いになると、分があるのは SMG 持っているシンプル。ここは背中を捉えたが、オクタンは逃走。これは爆弾を解除する流れですね。しかし、シンプどうだ？あー、これは来ていない。うわー、これはシンプ。いやー、今のはしょうがないな。あそこは解除フェイクだからな。途中までいい流れだったんですが、ここから破壊できるのがアトランタフェイズで、少し知れぬパワーを秘めています。Octane falls for it, and I think the worst thing he did was probably just the slide after that. That tells Simp, oh, for a fact, I know he's not on bomb route. This is fine. I can play it differently. So that is a hell of a way for FaZe to kick off this checkmate. Yeah, that was a fun one. That was a real fun one. Let's see if round 2 can live up to the expectations. Pristine Decimate, clearing their way through the cabins here of the aircraft. Octane on that right wing. Definitely saw one there. Reposition, but allowed one of that. Players around him. There you go. Makes the noise. まずはガンデスがファーストブラッド。ここは A ロングからセンター下を押さえていましたガンデス。シアトルサージもかなり平たい攻めではありますが、やはり B の飛行機中を重点的に取ろうとしますね。アトランタベースは2ポイント目ではなくマップ下による形。これは7番の選手シンプが裏取りをするんですが、オクタンが背中を捉えた。アーシティも切る。セリエモも並ぶ。デシメイト。The instantaneous retake, first blood's なんなん not こいつら needed. マジで。 I mean, you're just good to go. なんな I んこい suppose つらマジ clutching で。 up on defense is certainly what you want そ to んな have. 一人 and 一 it's a 人キ little ル bit 取れへん easier, やん but 普通。 I mean, that's just 2 rounds back to back where Seattle surged. They just, I don't know, get the life sucked away from them. An eviscerating round as quick as can be, and Arcidy's happy for it. 5 kills to his name. We're only 2 rounds in. Man's having a good game. There's no getting around that. Almost gets the full ace in the first round there. In the second, puts in the heavy lifting. 2 rounds. Good to go now for Atlanta FaZe. Arcidy's once again putting that trig to work. BO4 の時はエンビーとかにいたかな、確か。Sliding out past A-bomb. I don't know if he got the play call looking for Simp underneath the plane and just got a little bit thirsty for the red dot, but either way, Arcidy will take one of the freer 2 pieces he's probably going to get all day. もともと Again, FaZe. ワラッツはあれだね、ジェネラとかダッシュとかビージがいた時に一緒にエニグマ6にいて、でそこからはフェロとエライタニティにいたりして、BO4 の終わりぐらいであれかな、エンビーと G2 スポーツ入ったりとか。でモダンはなんかなぜかアマチュアだったんだよね。だからモダンシーズンに入ってからなんでか知らんけどアマチュアだったんだよね。でまあシーズンの途中から LAG に拾われてる感じかな。元からサブじゃなかった気がするんだよな、LAG の。でコールドオーは完全にアマチュアだったね。
Dominance indeed, and RCD is obviously, in my mind, the biggest reason why. Almost like a cakewalk performance for him so far through these like first 3 rounds. I think I said the previous one of the easiest 2 pieces he's gonna get. What does he do this round? Gets the first blood on Pristini. 俺めっちゃ好きなんだ。そのデシメイトっていう単語の意味自体が殲滅って意味らしいやんか。バカかっこよくない？ So RCD just enjoying himself, having a grand 俺 old めっちゃ好きやねんな、 match. デシメイ No ト。 trigger, reigns supreme. それでよく覚えてる。バカ名前かっこいいやんつって。Back at it we go. Towards that B-bomb site again. Those tags through the walls, looking for that slight opening, and it is a very delicate fight here. Oh, hello, Pristini. Straight into 2 players. Oh no, Tiny Terrors. They've struck again. これ強いんだよな。 Can't quite get the pair. マウスのカーソルになっちゃうけど、防衛するときってさ、そんなにそのシアトルと最初の綺麗な防衛もあるんだけど、なんか防衛であんまり上がってくるってないんだけど、この目から今 BG が見てこの位置。ここまで相手上がるっていうのはめちゃくちゃ強くて、これが効いてくるんだよね。だからその引きの防衛してたらさ、どうせこんなとこいないだろうと思って結構顔出してくるわけよ、シアトルとか、相手的にもね。だからあえて2人でこの位置だよね、B のちょっと前の位置まで上がって2人で見てっていうのができるから。で唯一だからこの B の前上がりで怖いのは、この5ポの車線なんだけど、これは飛行機上とここのロングから抑えられることができるから、たまにやったら効くっていう感じの防衛だったね今の。ああいう作戦が出るってことはやっぱりそのフェーズに新しくコーチで入った2パックサグロードの指導とかもあるんだと思う。ああそれおおよかったよかったよかった。それで1キル取ったら犯罪よ。これで勝ったら犯罪よマジで。ナイス。いい壁抜きやね。確かにね、これ双子対決だね。一応説明しておくと、このプリスティーニっていう選手と、プリスティーニとアーシティは双子の兄弟だね。ずっと IW ぐらいから2人出てきたんだけど、IW、ワラツ、リオフォーと3シーズンぐらい2人で仲良くやってたんだけど、モダンで引き離されてって感じだったね。あんまり似てないから2乱性かな。一覧性の双子がスクラップズとは好きんだね。竹内さんだもんかな。ここで待つの増えたよね。ボムじゃなくてここで待つ機会増えたね結構。A ロングからそれ見られるの怖いんだろうな。だからこの膠着した状態から壊していかなきゃいけないのがチェックメイトの難しいところだよね。センター下と A ロング使ってデシメイトオクタンこのクロスの車線神父セリウム、まずはセリウムが2枚カバー。おいよ危ねえ危ねえ。今のはセルがうまかったな。And that's honestly unfortunate for Cellium because Octane on this challenge didn't really set up Gunless too well, just sort of gives away his life, and obviously Cellium doesn't know it. He's expecting Gunless to be somewhere off to the right, but he just knows he's pushed up in the street or obviously on the wing, but I mean, Octane maybe gave him somewhat of an opening there just to get the kill and lay down, but hey, no love lost. You get the all the kills in that round, get the first bloods, and again, make sure you do not get picked apart too heavily thereafter. さあシアトルも2本返しての2対4。シアトルはまた引きの防衛だね。いい形だね。4番のガンですが、ここからセンター下見て、1番のオクタンが左レーンを押さえてたからマップ上と下のレーンを押さえてって感じなんだけど、これで唯一怖いのはニポ側だよね。これだからビージみたいに上がってくるバカなんだけど、プリスティーニがそれ見てると。うまいことできてるねだから。こういう風に見ると、その CD のサーチの防衛とかすごく面白いなと思うよね。役割分担がちゃんとできてるね。AR が下のレーンを押さえて、ニポがセンター見て、で、唯一怖いここの A 上がりは、プリスティーニがカバーして、でもし B ボム上がられたとしても、プリスティーニがセンター下から羽上に乗ってボムだけ見れるし、そう考えられた防衛だね。
バケモンやろマジで。ヘッドグリッチって単語知ってる？ Either way, RCD's obviously feeling himself right now with 10 kills to his name, but at least outside the first 2 rounds, it has just been about that first blood battle. Whoever's finding these kills in the top of the plane, whether be through a wall or on top of the actual B site, has been the team that has had success. And well, we go again. Abizi and Simp, of course, the two similar setup to last time. Abizi sitting up top of bomb. これが一番強いその古典的な形だよね。チェックメイトでよく用いられる。8番がボムの中に入って、7番が車線通して、5番がセンター下見るなり、エロ見るなりって感じで、5番こういう車線通して。かなり B に打ってる形になってるよね。Oh no! トロフィーが BG を殺してしまった。ここで 4-3 で人数入れてでしょ。これだったら爆弾を受けに行くな、俺。これが難しいとこだよね。伏せて爆弾設置しようとしたら正面に見られるし、しゃがんでおこうとしたらここ頭見えるんだよね、普通に。このボムのこの間から。ナイスデシー、いいぞ。マブシー。いいグレネード。粘るよな。Doesn't really matter how it happens, right? 追いついたね、4-4。It's a lot of times those teammates in the round 11 that happen. Occasionally it's the trophies. Usually it's the other team, but can absolutely be the difference maker in the round. And we go again. No need for there to be a mix-up of strats for either teams, because on offense you're going for what's optimal. On defense, は B に即設置。これ効くな。うまっ。ビジ残った。いや、しかしここは壁が抜ける。かなり思い切ったね。でも爆弾さえ置いちゃえばって感じなんだよね。B に爆弾を置いて強い理由としては、このセンター下から羽を使って B にすぐアクセスできるし、このアーシーのこの位置なんで、この位置がめっちゃベタ。B を置いたときは。絶対に解除見れるから、そうこういう風にこの位置からね。ラシアトルとしてはここも警戒しなきゃいけないんだけど、あえて今アーシティがファーストブラッドこれ取ったから、その場所をチェンジして、今の駆け引きもうまいよな。だからアーシティがまずその強ポで1キル取るんだけど、長くあそこにいたら絶対バレるじゃん。あの強ポ使ってるわ。だから1キルした時点でしっかりと場所変えて相手に分かんないようにしてっていう感じで。居座ることはずっとね、居座るだけだったら別に簡単なんだけど、無駄に死んじゃうから。Doesn't make any overcommitments, just throws a nice little shoulder, figures out where Gunless is, and throws down a nice little pop shot just to make sure that he can't defuse that bomb. So perfectly played in the 2v3 situation by FaZe. Now one round away from tying up the series, and for Seattle, a problem to solve. Another offensive round, you have to find a way to win. そうだね、フェーズは結構俺してきなくなってたね。まあでもシーズンの中盤は結構こんな感じですよ。やっとみんな安定してきたなって感じ。フェーズはそのシーズンの序盤がめちゃくちゃ強いんだよね。モダンもそうだし、コールドも。多分これはクラウダーっていうコーチの影響もあるんだと思う。だからそのよりそのシーズンの序盤はさ、そのこれがいいっていう形を作る段階じゃん。まだそのハードポイントの固め方がこれがいいとか、リスポーンはここだからこの固め方がめっちゃ強いみたいな。だからそれを作るのがね、フェーズはめちゃくちゃうまいんだと思う。だからシーズンの序盤はフェーズは本当に圧倒的に強いんだけど、そのメタがどんどん攻略されてくるとウルトラみたいに負けたりする。そのシーズンの序盤にこれは強い形だっていうのを多分クラウダーが作ってるんだと思う、そのフェーズのコーチの。だからね、シーズンの序盤は、モダンだけは本当に強かったから、誰がモダンのシーズン最初フェーズに勝てんねんっていう感じだったんやけど、結果的に見たらダラスがね、最後優勝したし、そういう意味でも見てるとやっぱ面白いね、最初から最後まで。シーズンを通して。さあ、ラウンド11見せてくれるか、兄弟対決。しかしそこには D6 ゲーム2サーチャンでそれを取ったのはアトランタフェイズ。シアトルもいい形だったんだけどね、終始。まあどんな立ち回りをしても試合に勝てなければ意味がないという。
厳しい現実を突きつけてきたアトランタフェイズ、マップカウントは1対1。さあ、ゲーム性のコントロールを見ていきましょう。お、久しぶりのガイスなんだね。ヒュークってなんで LA シビスに来たんですか？ダラスからベンチにされて、まあベンチでくすぶってるぐらいだったら俺は選手でやりたいってことだと思う。なんかエンリーグとかスプライスの時もそんな感じのことあったかな、ビヨーンでも。まあベンチは嫌なんじゃない？シンプルに。欲しがる選手も欲しがるチームもあるしね。キュークがどっか行きたいって言ったらさ、みんな取るやん、それは。CDL ってコーチに使うわけですね。あ、全然変わると思う。だってサーチとか露骨に変わったしね。フェイズそのスーパークサグロード入ってから。その知らない知識とか、これはいいかもっていうのは、そのやってからね、わかんないし、全然。それこそ日本のさ、プロシーンだって絶対 CDL みんな見てるじゃんか。やっぱ教科書とかお手本とか、新しい知識がないと対応できないしね。まあで、サーチは特にでかいかな。やっぱその絶対この形弱いやんっていう形使ってる時あるんやけど、CDL のサーチで。それはなんでかっていうと、相手の防衛の形でだから、シアトルはこういう防衛好きとか、シアトルはここでこういう風に守ってくるから、まあ、こいつ崩して戦おうみたいな、そのメタチームごとのメタとかもあるから、だからそういうだから選手が自分で考えるんだって普通に労力じゃん。やってんのにそれを考えなきゃいけないっていうのもしんどいし、だからまあ役割分担をちゃんとしなきゃいけないっていうので、まあ、よりこう新しい知識とかね、そういう新しい何かをもたらしてくれるコーチとか、そういう第三者的な役割はすごく役に立ってくると思う。ゲームの適応力が高いね。間違いない。それは間違いない。いやシンプルにね、フェイズのメンバーは頭いいよね。アーシティもセリオもそうだけで、ビージーとシンプはさ、前に行かしときゃいいわけじゃん。お前ここ行けっつって。で、シンプはね、サーチ本当にうまいし、でもやっぱ、シンプはなんかシンプルにあいつまず COD うますぎる。ガチで COD うまい。で、ビージーは多分なんかもう、前行かしときゃいいから、あいつは。とりあえず前に送れば勝ってくれるから。強いなフェイズ。すごいなマジで。こうなったら無理だよなガイスのコントロールは。あー前が See you there。グッバイシアトルサーチ。まずは 1-0 フェイルと。モダの初戦でメジャーマニアックが強いですよ。あいつやばかったな。メジャーマニアやばかったな。そう、序盤でメタを作るのはめちゃくちゃうまいフェーズは。そこから攻略されていくと思うの。ウルトラがまたちょっと違う形なんだよね。ウルトラは本当にそれにさらに、だからそのメタにさらにチームワークを付け足した感じで、なおかつやっぱバンスとかめちゃくちゃうまいし、やっぱインサイトの補強が良かったね、ウルトラは。マジで。シアトルのコーチは、ジョー・ナビジーってやつかな。上位ナビジーかな。ジョーかわかんないけど、その BO 本的にジェンジーのコーチやってた人なんだけど、めちゃくちゃ COD は下手。全然 COD は上手くないんだけど、その上位は。でも、圧倒的にやっぱそのコーチング力があるんだろうね、きっと。で、BO 本的のそのジェンジーのメンバーが、ハボック、メジャーマニアック、エンボイ、あとマウクスとナガフェンなんだけど、やっぱ強かったね、ジェンジーは。シンプルにみんな強いってのもあったんだけど、やっぱその変わった作戦も多かったしね。でそのジェンジーの特徴としてはバカみたいにサーチ強かったんだけど、その BO 本のジェンジーは本当にサーチの勝率が高くて、まあ、それで結構多分 CW でも優勝はなかったのかな、まあ、ほとんど2位とか3位とか結構上位取ってたんだけど、やっぱそのサーチが強いってことは結構やっぱコーチの影響がめっちゃ出てると思うから、だからシアトルのコーチ自体は別に悪くはないんだけど、まあ、こんだけ負けてるとさすがにどうなんて言われるのはしょうがないよね。悪くはないと思うんだけど、モダンもあれだったかな。ちょっと変えてもいいような気がするけどな。悪い海はどんどん摘出していかないとね。いいところを伸ばす。だっていいところを伸ばすよりさ、明らかに悪い部分を手術して除去する方が簡単じゃん。だからそっちの方がいいんだよね。
CL で真っ赤で選手交代とかしちゃダメなんですか？多分 OK だと思う。サーチだけこいつ出すみたいなのは全然あると思う。ありだったはず。でもめんどくさいからそのことしないよね。いいぞ。集まってる集まってる。ああ、うまい。ああ、完璧しちゃってる。今のもうまいよな。だからそのグリーン2枚いたじゃん。グリーン2枚で倒して4人で行けばよかったんだけど、まあ、あえてセンターを下から降りてこの2枚2枚の2マンセルで動くっていうのを選択したんですよ。それは。はい。うまい。はい。今のコミュニケーションがうまいよな。だから。ここだよな。だからここ。ここで、まあだからダウン取るまでは絶対動かないじゃんか。で、プリシーにドクター2枚取って、で、ここで2マンセル速攻で組んで、2-2。で、ここで早く詰めないと、相手は2ダウンしてるわけじゃん、フェーズは。で、4対2だったら絶対勝てるから、ここは突っ込んでいったって感じだったよね。こういう拮抗してる状態の時に、その 4対4で競ってる時に、どれだけ最初にファーストダウンを取られちゃいけないかっていうのが分かる。And I'd say maybe I was too harsh on Seattle of not playing aggressive on defense. Maybe they just ended up getting picked apart because after what they just showed on offense, SK さん、どうも。it just looks super clean. But SMG はシンプルでやることじゃないですか。まあ今はインサイドちゃう多分。黒毛さんこんばんはどうも、みつけさんこんばんはどうも。Over here, oh, I love that angle. Oh my god, Decimate wins a massive 1v1, but Sim getting very creative in the approach towards green. いや、俺もなんか多分 e スポーツしそうな感じあるから、大会出る可能性があるから、普通に勉強してる。Seattle surge on the defense here. Both points well truly covered for now. Nice poke from Pristine. Easy pick. And what do we had? Sim's going to make quick work of him. Decimate on this force spree here by top green. やっぱ防衛はグリーン取りたいよな、どうしても。ガリソンの防衛で第一優先は絶対グリーンだと思う。この3、4のとこだね。今3番だからデシメートが入ってる。ここさえ取ってれば B もある程度上から見えるし、で、どこにでも車線通せるし、裏も抜けれるから、絶対取っておきたいんだけど、逆に言うと攻めでグリーン取れたらだいぶでかいよな。その B はほぼ取れるから、まあ、ガリソンのコントロールとか、まあ、ガリソンコントロールはとにかく、まあ、グリーンの取り合いだね、ほとんどは。関西コバども、あんまりなんかこういう詳しい話しなかったよね、最近。CDL ちょっとだけ知ってるやつって思われてたよな。どれだけ俺が CDL 好きかっていうのを。たまには講釈をさせてください。これはパワープレイだよな。ダウン取ってないからこそできる動きだよな。だから4-4とかで拮抗してたらさ、もう裏使いたい放題だから絶対こっちから湧いてこないじゃん。中途半端に湧いてると結構その裏の裏を取られてしまうことがあるんだけど、この時点から。ああ、これはフェイズ。1回でもね A を取れちゃうとこうなるんだよな。A のコントロールってさ、もうここしかないじゃん。1、2でグリーンからの裏取りで、車線ってか通る道が3つしかないやんか。で別に拠点の中に入ってれば正面に来るやつは何とか抑えれるし、グリーンも別にそんな裏見しなくていいから。ガリスのコントロールは一回その A をぶち壊されると本当にきつい、ね。それの取り返しも考えなきゃいけないし、まあ、そもそも取られないためにどれだけそのセンターとか B のレンズ使って裏をさせるかっていうのが大事。Unfortunately, the net doesn't quite connect there. I think the trophy might have saved some life. ありがとうございます。やっとこの話を生で見れる。あれですか、タイミングが合わなかったですか。ケイキさん、ありがとうございます。ナイスパでしゅ。ありがとうございます。ぜひね、のんびり見てってください。ご飯を食べながら。ケイキさん、ありがとうございます。ナイスです。ナイスです。日本ではグレードさんが空間を測るのが増えてありますけど、セリウはマジでやばいよ。こいつマジで、なんていうの千里眼っていうんだっけ、そういうの。周りがめっちゃ見てるみたいな。バカ視野広いで、ほんまにセリウマ。めちゃくちゃ頭いいよ、セリウマ。ミニマップ、俺基本的に CDL とか全部試合見るとき、その左下のミニマップしか見てないんだけど、ほとんど。セリウは本当にやばいね。サーチとかも特にそうだし。
まあ正直やばいなって思うよ。神父もシンプルな上かな。でもこういった強いし頭もいいんだけど、セリムは本当に頭いいね。サーチとかもだからシンプとセリムのがやばいな。フェーズはもうビジーはちょっと怪しい点もあるけど、とりあえずこいつは前に行かせときゃいいからまあ楽じゃない。だってとりあえず前に行かせときゃさ、ぶち殺してくれる選手って楽じゃん。一人いたらそんな試合中に頭働かなくてもなんか前さえぶっ倒してくれりゃその使いやすいからさ。さあ、A をこじ開けられるか、シアトルサージ。こうなるときついよな。だから防衛でさっきも言ってたけど、防衛で一番取りたいこのグリーン7番、8番が取れてるから、シアトルはこうなるとめっちゃ厳しい。で、フェーズも削られないじゃん、絶対。さっきみたいに2ダウン取られたら、シアトルが上がってくるの分かってるから、ここからはダウン取られたくないよね。で、ここでトレード発生して、まあ、4443332322とかやったら攻めにくいから、めちゃくちゃページ的にはもうトレードさえできればもう OK なんだよね。別に全部追い返さなくても、オールダウン取らなくても、まあ、最悪 2v2 とかでも別に家に入られなければ何のことないから。心配する軸と強いのに AR も SR もあいつバケモンね。神父はモンスター。おー、アレック次ヒュークとフェローどっちが強いと思いますか？ヒュークです。残念ながらそれで仕事できてるから。そうなんだよな。なんかとりあえずこいつは前に行かせとけみたいな、それで成り立ってるからやばいよな。それがフェーズのそうだよね。フェーズはなんかチームに必要なもん全部揃ってるよな。で、いやそのめっちゃフェーズはバランスいいマジで。頭のいい SMG がいるじゃん、神父。で、前にぶち殺してくれる BG がいるじゃんか。で、こうぶち殺してくれるってのはめちゃくちゃ大事で、そのチームが意図してないタイミングっていうのがあるじゃん。例えば、もうなんか、まあ、例えば4対4で、まあ、サーチでどっかの拠点で打ち合ったとするやんか。で、フェーズが、まあ例えば、そうだな、2枚削られたら、まあ、その時点で4対2なわけじゃん。でも、BG が間違って2枚殺してくれて、まあ、それで死んだら、まあ、最悪 1v2 まで持っていけるやんか。ってなったら、それなんかもう、なんだろう。そう予想できないんだけど、なんとかしてくれるバケモンみたいな SMG が一人いたら、そういう時に助かるから。で、頭の SMG がいて、どうにかしてくれる。で、BG がアクシデントでいっぱい殺してくれる。で、セリウムが全部見えてるから多分指示も出してるし、なんかそのチームの完全なバックアップができるでしょ。で、アーシティがいたら、もう AR の倒したい車線を全部倒してくれるからめっちゃいいし。フェーズは本当に隙がないよね、そういう意味では。で、最近その2パックっていうサーチのめっちゃ頭いいコーチも入ったし、クラウダーがすげえ頭いいから、本当に。フェーズは本当にそういう意味では完全無欠って感じするんだけど、まあ、それでも、これ聞いただけでもめっちゃ強そうやのに、まあ、それでも勝ったのはウルトラっていうところが CDL のめっちゃ面白いところだよね。それはだから面白いよな。これを聞いた後にさ、ウルトラ勝ったって考えたらやばくない？マジで。これが面白いんだよな、本当に。これがあるから CDL は面白い。そう、神父もたまにアクシデント起こすからな。ああ、勝っちゃいましたみたいな。もうあかんやろ、それみたいな。ウルトラはほんまに強いマジで。バケモンあいつ。俺あんまハープ詳しくないねんな。本作のリスポーンちゃんと知らないから俺、ハープを勉強しなきゃいけないんだよね。多分日本のね、リスがちょっと変わったんだよね、前。僕のリスポーンが減ったんかな。この最悪のリスがちょっと減って、なんかここのだからフェーズのリスとここのエスカレーター前の空きになったから、だからその両方がアクセスできるリスポーンだったんだよ。はぁ？ほら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 、こういうことするやろ BG。こういうことすんねんだから。普通は44でぶつかって
一人残ればいいじゃん。でこういういい意味で本当に最強のやつがいるから勝っちゃうんだよな。これが思わぬアクシデント、いい意味での。BG は化け物。ちょうど言ったこと起きたやん。ちょうど言ったことが起きた。こうなるんだよね、フェーズは。これが怖いところだよね。だからそのどれだけいい形を作れたとしても、ああいうのがいるから、ああいうのがね。だから面白いんだよね。散歩は奥から取りに行くね、やっぱり。で、この時点でシアトルサージのスポーンが飛ぶから、まあ正面だよね。ああ、これはちょっと辛かったな。フェーズ的には今ので奥のリスポーン取れたかったんだけど、まあ中途半端に飛んじゃったから、挟まっちゃったよね。でも正面取れてんだよな。取り返しうまいよな、フェーズ。あとフェーズはね、ハードポイントの取り返し方がめちゃくちゃうまい。ああ、そうだ。話してなかったと思うんだけど、ハードポイントって、その、なんかそう見てる人はどういう風に動いてるかっていうのはあんまりちょっと俺分かんないんだけど、どう思ってるかっていうのは分かんないんだけど、そのポイントごとにポイントに対しての取り返し方っていうのが全部その用意されてるんですよ、試合前に。例えばこのポイントだったらどちら側が強いかって言われたら絶対このバスの方じゃん。ってことはまずバスを取らなきゃいけない。でフェーズは今幅広く展開してたんだけど、シアトルはこの銀行と呼ばれてる部分に2人で流れてってしっかりまずここを取るっていうのをだから意識してやって、でフェーズもこういうのはちょっとねイレギュラーっていうか一回崩れた状態からのその台本みたいなのはないんだけど、基本的にそのだから始まる前の状態、ポイントが始まる前のお互いこうスクラムを組むみたいな状況の時はその台本みたいな教科書みたいなのが用意されてるから割とそれの通りに動くんだけど、第1ウェーブ第2ウェーブとかその波になって取り返しに行くから、まあ、第1ウェーブ第2ウェーブとか取り返しなんかのやり方を言ったりするんだけど、フェーズはなんかそれに対しての動きがめちゃくちゃうまいし、台本がちょっとずれた時の修正できる能力がすごいあるから、その修正するっていう意味では BG のわけのわかんないキラーめちゃくちゃ助かるし、まあ、セリウムとかの気の利いた動きみたいなのも大きくかかってくるし、そうだからフェーズは正面から合流して取り返してるイメージっていうのは、だからその正面に当たるまでの動きというか形があるわけじゃんか。まあだから上センター下上真ん中下のレーンが3つに分かれてるじゃん。だからモスクワだったら上真ん中下で、まあこの第1拠点だったら、まあ、この5番が待って、まあこう銅像から挟んで正面だから1、1、2とかで取り返すっていう形があるとしたら、そのだから1人が1キルしたら理論上オールダウンじゃん。全員が11111って倒したらさ、その時点でもうオールダウンなんだけど、フェーズはそれができるから正面から簡単に取り返してるように見えるんだけど、やってること自体はめちゃくちゃうまいんだよね。だからそのちゃんとマップ上真ん中下のレーンに1人ずつ送り込むっていうのもちゃんと意思疎通ができないと無理じゃん。だって1人が例えばさ欲出してさ、あなんか俺めっちゃキルできそうやから先行ってやるわみたいな、それで死んだらどうなる？ 4-3 やろ。その時点で4対3でカバーができんかったら、その4対3の状態でずっと維持されるわけだから、そのどれだけ自分の欲を消して味方と連携取れて、しっかりその3-4とかじゃなくて 4-4 でどれだけポイントに対して打ち合えるかっていうのが大事だから、そういう意味ではフェイザー本当にお利口さんだから、フェイザー本当にお利口さんだよ。なんかシンプルに強いやばい集団みたいな感じのイメージあるかもしれないけど、フェイズはお利口さんっていうイメージ俺からしたらしっかり待てができるから。でこれがモスクワのその言ってる取り返し、これがシアトルサーチの取り返しの第1ウェーブなんだけど、ここは今下2枚で動いて
で、1、2番でここも2枚動いて、まずここを取る動きだよね。で、これが第1ウェーブの動きで、目標はこの奥だよね。シアトルサージの第1ウェーブの取り返しの目標はこの奥を取りに行ってる。で、第1ウェーブのシアトルサージの取り返しは成功しましたと。だからやりたいことはやった。で、奥が取れたら、このままポイントに流れ込もうっていう作戦だったんだけど、フェイズが、奥のリスポンを取りたがってるから、じゃあ渡すかって渡して、ポイントだけで守ってるって感じだよね。だから今みたいにその第1ウェーブのしっかりこうやって取り返そうっていう形は決まってるんだけど、その場で対応できるのはしっかり交流戦で反省会とかもあるだろうし、各々のゲームの理解度が高いとか、IGL がこうしようって報告してあげるとかで結構流れが変わってる。逆にこのチームやばいみたいなのあります。いや、ウルトラかな。すごいうまいよ、マジめちゃくちゃ。本当にうまいよ。じゃあここまだも大地さんもここまだも。Simp making the reads on the player inside, and for Seattle, this is incredibly patient gameplay. And for FaZe, well, they're happy for it. They're just getting all the kills. This is just free time going their way as easy as it gets on street. I mean, they have a great time on street, but again, this is where Seattle, they may not have the success here, but このポイントは基本的にもうバスの取りがありがだよね。2番、3番とかいるこの辺のバスどれだけ仕掛けるかだよね。ああ、間違った。On the push from Seattle, I mean, they haven't got a lot of space to work with Decimate. I mean, he's getting slapped about by players. The trophy there was causing damage to him. Very hard to get out of that spot. They get some consolation second round right now for Seattle Surge. まあそうでもないと思うけどね。そうでもないと思う。He's on the flank. He's trying to make a little bit of a sneaky play. He's already out and about. He's going to get a BZ. He's going to get on the point. We're not going to push on through to the next hard point. But now, trying to win these fights up close. Pristini gets himself another slick stuff out of one half of the Sandersons. And now he's got the critic six in hand. He's one of those players that he can always make it work, but the mantling causing too many problems. Now inside the point, Octane, tough gunfight to win. He is not successful. This is an opportunity for FaZe really to start to run away with the game. As long as they don't lose these spawns and pick up the kills, and so far they are successful in both. Octane again, mantling, just a problem for Seattle. 今のも全部ちゃんと解説したいぐらいフェイズは超うまかったんだけど、この今この形になってるじゃん。シアトルが正面からしかいけないっていう。でこれをフェイズは作ってるんだよね、この状況を。ここに今さっき8番の BG がマップの上から通ってたんだけど、ここ通るとここのリスポンが潰れるから、うまいな。だからそうなってるっていうか、だからうまいよなマジで。だからそのシアトルが取り返しにくい状況を作ってんだよね、ちゃんとフェイズは。だからオリコーさんめちゃくちゃ。フェイズは本当にオリコーさんってイメージあるわ。超偉い。2パーこうなると苦しいよな。だからここで8番の BG がいるじゃん。で、ここも取ってると、銅像側のリスポーンなくなって、2番、3番の正面しかいけないし、日本の一番苦しい形はこうだよね。で、一生後銅像が取られてるともう正面しかないからシアトルは。で、正面なんか取れるわけないじゃん、2歩。こんなさ、こんな狭い出口から来る敵、誰でも倒せるやん。これはもう、だから日本の一番苦しい形だよね。目標の形、ゴール。お見事。さあ、ゲーム1ハードポイント。以外はね、フェーズが触れました。ハードポイント、ゲーム1のハードポイントはシアトルサージ、その他のサーシャレスルコントロールハードポイントはアタランタフェーズが取っていきました。マップカウントは1対3でアタランタフェーズの勝利ということで。バゲモンやな。ちょっと今日は普通に俺もなんかその形的に勉強したいから、だらだら喋りながら見るわ。ちょっと小難しい話も挟んでいくわ、今日は。あんまり好きじゃないだろうけど、みんな。何言ってんだこいつ感じだろうけど。さあ、ということで、第2試合、ダラス来たー。ついにダラス来た。ちょっと待ってね、ツイートするから。
そう。だから、フェーズは個人技がバカ強くて勝ってるってわけじゃなくて、しっかりそれで個人技に持ち込むまでの、なんて言うんだろう、意識高い感じで言うと、プロセスがあるって感じ。そう、めちゃくちゃお利口なんだよね。本当に利口、フェーズは。シアトルの選択肢を潰してるっていうイメージ。もう全然なんか、デニスさんが言ってくれてる通り、なんか質問とかあったら全然大丈夫なんで。ニューヨークの新人クソ強くないですか？もうハイドラは神です。ハイドラとインサイトの取り合いになると思う、リューキーオブザイヤーは。いや、ヒュークいないダラスとかもう、やばいだろ。辛すぎよ。コーラがないマックみたいなもん。よし、出てきた。この間、クリーン X 強いなと思ったんですけど、どう思いますか？あいつはバケモンです。クリーン X は BO のからバケモンやった。あいつマジクソ強い、マジで。あれはほんまにバケモン。さあ、ゲーム2は、フロリダミューティナーズ VS ダラスエンパイアということで、まずはダラスエンパイアのメンバーから見ていきましょう。ショッティ、クリムシェックス、イリー、フェロということで、ヒュークがベンチから、リリースということで、なんだっけ、ロサンゼルスシービスに移籍したので、かわいい。ねえ、この説明は嫌もう。嫌や。俺は嫌なんだ。さあ、そして対するフロリダミューティナーズのメンバーは、オベイクニング、スカイズ、ハボックということで、無事スラックとか外れてハボックが帰ってきました。やはり、ネプチューンに注目ですかね。さあ、ダラス勝てよ、マジで。さあ、そしてこの組み合わせでの、ピックマップはこちらとなっています。モスクワエクスプレス、チェックメイト、レイド、チェックメイトということで、お互い、こちらね、マップをバンしているところが表示されてますね。ダラスはギャリソンのハードポイント、フロリダはチェックメイトのハードポイントをバン。サーチャンでそれはフロリダがレイド、ダラスがモスクワ。モスクワなんだ。コントロールは、まあって感じですね。さあ、それではゲーム1のね、ハードポイントから見ていきましょう。まずはモスクワのハードポイントとなっております。I would honestly expect them to have a squeaky clean performance. I really would. Unless Florida has made some great strides in the past week that they have had. I mean, again, I'm doing this off memory, so I'm certainly going to be at least a little bit incorrect. But I think Florida, last time they played it, lost by like 90, 100 points on Moscow. And then again, the comms just weren't great. I think we caught them halfway through the game, and again, a couple players just super quiet. I think SCARZ was like trying to direct the action as much as he could, but they just faltered a little bit on the communication side of things. So gonna have to clean that up massively if you have any hope of beating Dallas. But Shotzi able to get that first one. Start things off with a bang. Contest is going to be there for a 結構だから初動変わってたね、またダラス。エスカレーター側に今行ってたよね。gets two before being taken down there, and it's a big win as far as we're concerned. And Ellie finally getting himself on the board, starting things off nicely. We're going to get another one here as the contest is there. The man, he is sliding. There are Semtex everywhere. 結構イメージ通りというか、みんな強豪のイメージがあると思うけど。Beeping of Semtex all over the place. It is true pandemonium. 今のもうまいな、ネプチューン。よくポイント外したよな。Once again, havoc on that flank, looking to flood these うわ、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。いいね。モスクワの非容疑みたいな感じだよね。その1ポでこの小部屋から裏取りするのは。シークレットウェポンみたいな感じだよな、ほんと。すごい刺さるよね。But it's an effective one at that, right? 2 for 2 for the flanks through gold. And again, right now for Florida, this is all just about keeping the Dallas Empire at bay. There's fellow picking up 2 in the feed. That's going to open up the strip. More importantly, ポイントの周りにたむろしているのはダラスエンパイア、フロリダミューティナーズ。
逃げる場所がありません。カットシェイク。ええぞダラス。ボコボコにしたね。Trophy cabinet there on the top side of PDs. Our current reigning world champs. Hold this one down. 25 seconds remaining here. They should be able to get it. Awakening trying to come through front. Rotation's already underway. Florida looking towards the next one. Not been tremendously productive for either team here. Obviously Dallas with a bit of a lead, but first and second hard points, a real war waged there. Third coming up now, chance. It's a decent spread here from Florida on the defense. And you see the idea right now, maybe the middle of the map open just a little bit, ダラスはどういう effectively is going to get that responsibility there, allowing the flank to come through with no eyes on it, because Havoc again just 最 playing 近 it の off メタはやっ angles. ぱこっち側なんだな。 Certainly has 結 some 構 of this この奥のリスポーン information, やっ even ぱ if they 狙 get います。 past him. Keep in mind, Skies is sitting in the back, but the push is coming through 今回はでも elbow. 正面でした Trade's ね。 coming through. Skies win his ones though. Dallas Empire, at least for their first push, is going to get stuffed, and Havoc こう finds いう his とこを kill 見 as てる well. と The シーディルはめ perfect ちゃくちゃ面白い。だから and clean. 4 down from Florida. さっきのシアトルはここのだから L 字の付近、この今イーリーがいる位置にたむろしてその奥のリスポーンを狙いに行ったじゃんか。でも今ダラスはその奥に行くんじゃなくて、まあ、この L 字から正面を無理やり取り返しに行くっていう形になってたから、今の面白いよね。元からあった形なのか急に変えたのか分かんないけど、こういう違いがすごい面白いね。シアトルは奥行くしみたいな。ダラスは第1ウェーブはポイント L 字から狙いに行くしみたいな。チームごとの作戦が面白い、ね。事前に決められてる。だからみたいな。そういうなんか取り返しの形とかの違いがやっぱその序盤のメタっていうの、まあ、そういうのがだからしっかり整ってたらフェーズみたいな序盤クソ強いしみたいな。これもうまいな。クリムバカいい位置いるわ。ここエッチなんだよな。ここ取ってても許されるから、ここを取ってたら銀行脇になるからね。うまいね。メインエアであそこ取りに行くのがやっぱ偉いよな。ダラスいいっすね。Maybe Havoc can be the route man once again. You might be able to take a long route and go all the way around the map, but even still, I'd say Florida, being down by 15, 20 points, they had a couple opportunities. Maybe flip the score in their favor, but here we go. And keep in mind, Havoc did get found. He did get found. Well, Dallas Empire, they're looking quite cool, calm, and collected here in the game. I wonder if the comms are the same. Let's go for a quick Astro Gaming listen in with Dallas Empire. 誰だろうね。今一番ベテランはクレイじゃない？おお、フェロいいぞ。ナイス。リストンだ、やば。は？なんで今置いたん 8？これおかしいよな。だってダラス完全に抑え込んでリスポーン全部こっちになるはずだったのにさ、なんでこれ湧いたん今。ネプチューンやば。ガチナイス。なんかわけのわからんリスポーンがたまにあるからな。おおデイヤーン。これはダラスウィンですわ。I'm in. Rug on me, rug dead. I got 20 on. One shot. I can't go yet. Top PD. Wait for me, Ender. Wait. Top PD. Top PD, guys. He's weak. Yo, rug again. Hurt. I left rug. これがダラスの第1ウェーブの取り返しだよ。このだから2-2でいってる。Back behind you. Yeah, you can streak this one. I spawn deep.35秒ぐらいが一番難しいよな。まあダラスは最後の取り返しだね。ショッティは下がって。あーやっちゃったな。一番良くないことが起きたね今。ハードポイントやってて一番良くないことが起きた。これがなダメなんだよな。だからこれがあるから難しいんだよな。30秒切ってて2ポイント目に行くことの一番恐ろしいことは
まあ、現状多分2ポより3ポの方が固めやすいんだけど、多分ね。俺やってないから分かんないんだけど、e スポ。で、これをやると、こういうだから奥のリスポン潰して、これが発生するから、怖いよな。これが一番恐ろしいよな。だからその、フロリダ的にはさ、またこっから集まって奥のリスポンを取り返すっていう作業しなくていいわけじゃん。この7番が湧いたおかげで。これはこうなるじゃん。これが一番恐ろしいよな。その前のポイントに行くっていうのは。ローテーションのタイミングで前のポイントに行くときっていうので一番恐ろしいのはあれなんだよね。だからこれで今、このシアトルが取る状況が、フロリダが取る状況ができてるんだけど、これはだから全部、7番がここに湧いたせい。たった一人だけ7番がここに湧いたせいで、このだから第3拠点は取られてるんです。これが恐ろしいところなんだよな。で、今、砲撃がたまたまあったから、ポイントの前までいけてるけど、これ、ショッティの砲撃がなかったら、考えたくもない。まあでもこれきついな。ダラス取れるかな。うわー、クリーム強っ。ええぞ。お前が最強や。そう、ローテするか微妙なんだよね。言ってもいいんだけど、ディス潰しちゃうじゃんか、やっぱ。それが難しいよ。Neptune springs into action, sadly. He finds one before going down. Havoc find anything here. Big name, a massive win from that position. There's a couple more players here. We're going to go back and forth. Boulevard, it's a tough, hard point to find the kills. Trust in your teammates essential. And Crim, the rest of the ARs of Dallas Empire. ダラス的には不利な側じゃん、これってすごく。そのバス側が有利とされてるから、こっちはすごく難しいから、こういう不利側の時にどうやってポイントを取るかっていうのはすごく見てると面白い。ああ、巡航あるんだ。これ使ったこれ、巡航ミサイル。難しいよね。すごく取るのが難しいからね。ここも偉いよな。だから普通に考えて意味わかんないじゃん。その残り15秒でさ、前のポイントがあるのになんでこんなとこに行くんって感じじゃん。普通に考えればこれもおかしいんだよ、やってることは。でもちゃんとその理由があるしね。そうだからニポのリスを取りに来るんだよ、絶対こういう87とかでね。絶対このニポのリスポーンも狙いに来るし、2周目のこの第1拠点もこういう挟み込む形で211になってるのが、今フロリダはめっちゃうまいこと言ったよね。211で。ダラスもしっかりとその第1拠点を挟み込まれるっていう作戦を読んでて横に展開したんだけど、だからダブルチームで来られたら難しいよねっていう。これがバイドなんだよな。フロリダはだからあれだよね、そのここにちゃんと2人で行く、ここがポイントだったのにめちゃくちゃ遠回りしてちゃんとここを2人で取りに行くっていう、そのだから偉い要求できたから取れた。CDL の偉いとこはそこなんだよね。ちゃんと2人で行けるかっていうのは言葉尻で言うと簡単なんですごく。2人で行けばいいじゃんって、それができないから難しいんだよね。ちゃんとあそこでちゃんと2人で行けるかいけないかっていうのはもう本当に、まあ日本の試合とかもそのみんな分かると思うけど、まあだから日本ってかまあどの試合見ててもやっぱそういうの見ると楽しいよね。めっちゃ偉いなこいつみたいな。あーきついなダラス。ちょっと巡航早かったか。うわーナイス、いいぞ。おー取りスリーダウンいいね、正面からいった。いいぞいいぞ。あータイミング悪すぎ。今のは難しいよな。正面から取り返したんだけど、まあ結局ね、だからこんなとこで湧いたらポイントリスポン近いし、ポイントの有利側のリスポンを取るっていうのがすごく大事とされてるその瞬間がですよね。SCARZ manages to soak up that time. Dallas still have the rotation. How will Mutineers break it? They come through the middle of the map. 今のイケメン
誰やろな。 And I like this from Krim, by the way. As soon as he got that kill on Skies, he just leaves. He's trying to win the foot race. Now Krim actually setting up a flank, but while he's trying to flank, the rest of his teammates are actually falling on the other side. He gets snipped out on the flank, and Fellow now by himself. Florida, the cleanest break you're ever gonna see. They get through in Neptune. まあ配信的にこういうことはよろしくないんだけど。 And I like this from Krim, by the way. As soon as he got that kill on Skies, he just leaves. He's trying to win the foot race. Now Krim actually setting up a flank, but while he's trying to flank, the rest of his teammates are actually falling on the other side. He gets snipped out on the flank, and Fellow now by himself. 完璧やな。教科書通りだから。これがだから決められた第1ウェーブの形が全部できてるよな。7号で奥潰して、で、こう5番がここ見てるから、ここでスポーンしないし。で、もうハボクネプチューンで2枚トレードできてるから、てかまあ、有利取れてるから、もう4対2だったら、行くじゃん、ポイント。これはやられたな。towards the way of Florida, the game is pretty much just going to be theirs. So Dallas, they're taking one more crack. ダラスはだからもう正面から行かざるを得なかったよな。センターから出るし。ああ、落ち着いてるね。ポイント自体は取られてるんだけど、しっかり対応してるね。ああ、そらうまいわ。With that, Boulevard could be a big one chance, but it has not been historically a good hard point for them on this map. They'll turn this ship around real quick. もったいないな、今も。ああ、ショッティがいいところ。ショッティがいいところぞ。ショッティがいいところぞ。うわー、強え、ショッティ。ナイス。いやー、スカイズ強い。31の23。いいぞ、ショッティリ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。ポイント当たってる。うまい、うまい、うまい、うまい。あー、バス取りたかったけど、まあ今のはギリギリ耐えてた感じだ。あー、バスが強すぎる。ナイスペロ。待てるな、待てるな。あー、やばい。時間ない、時間ない、時間ない。あー、うまかった、フロリダ。ダラスもミスってたし、フロリダの形も完璧だったね、今のだから。どっちもあるね。こういうだから、こういう選手の画面上では見えないミスみたいなのが見つかるからミニマップ見てるのは楽しい、ね。さあ、ゲームハードポイントはてな感じで 1-0 フロリダと。ほんの少しのミスとその、ね、それだけで取られちゃうからポイントってハードポイントはすごく難しいよね。さあ、ゲーム2サージェントストレイはエクスプレス。We'll see now if Awakening can have a good time against the peppering of shots now that Dallas are laying down over towards that B-bomb site. Actually coming through the middle as well. This is quite a few players in spicy positions. And it's Neptune. ダラスといえばサーチのイメージあるけどな。イリがパスがそう。ショッティー。いいね。ダラスはちょっとこういう型じゃない何かを出してくるから面白いね。おお、惜しい。結構そのなんか基本としてる形じゃなくて結構なんか1枚なんかそこまで行くんっていうぐらい上がって意表をつくみたいな形が好きで、ね。まあ、ショッティとか BG が結構そういうのするよね。ワンブーツあるんじゃん。は？絶対さっき。What？ 絶対クリム生きったせいやん。もうほらこういうことなるやん。だからエゴチャレンジャーやめろって言ってるやん。だか
あそこでクリムが勝ってれば、まあ一応勝ちじゃん。使いずフェアだったし。でもあそこで負けて 1v2 になるとダメってことなんだよね。だから 1v3 から 1v2 にどれだけ持っていけるか大事っていうのはあれなんだよな。今のはクリムが悪いよ、正直。今のはクリムが悪い。あそこでだからその、ね、プレイヤーのやっぱ欲が出るじゃん。難しいとこだよね。And the loudest thing in this game is when you pick up the bomb, by far. Plenty of good memes out there about あれはちょっと e スポやってる人じゃないと感覚わかんないかもな。Awakening and Neptune trying to provide that long distance coverage. The gunfight about to take place on the inside of the map. おー、いいぞフェロ。ナイス。ダラスは A、B 両方。ネプチューン素晴らしいキル。入り。おー、ナイス。3v2 人数入り。3人人数入り。あー、スカイゼンブロ。おー、マイ。これはスカイズがうまい。あれはしゃあない。お前らヒューク好きすぎやろ。ゼファさんが思うダラスでのヒュークの役割って何だと思いますか？あいつはBG だね。だから BG。マジで BG。ダラスも揃ってたんだよ。ショッティが頭いいじゃん。ダラスもショッティが頭いい SMG で個人技もある。ヒュークがぶっ壊してくれるやん。で、イリーもめちゃくちゃ頭いいからセリウム的な役割で、クリムがアーシティみたいに全部破壊してくれるじゃん。エアドロングをね。これで揃ってたわけよ。今はどうじゃあ、ショッティ、ね、頭いい、イリも頭いい SMG。まあ頭がいい SMG2 人、まあフェロは、フェロもいい選手なんだけど、本当に。まあフレックスの AR 的な役割で、しょでクリームがって感じなんだけど、ちょっとなんかね、前線的に物足りないんだよな、今はだから。ウルトラとかそうじゃん。だって、クリーン X が破壊するじゃん。ウルトラもクリーン X がバカみたいに破壊して、バンスがすごい頭いいプレイできて、インサイトが、まとめるのもできるし、なんだろう、そのチームの柱的な役割じゃん。で、キャミーがわけのわからないやつ破壊したりするやろ、AR で。このバランスが崩れてんだよね、ダラスは今はだから。だからなんで変えたん？ほんまに。ヒュークでよかったん、全てが。これを変える理由は正直俺には見当たらんし、まあだから英語わかるわけじゃないし、ね、そのチームのコーチに話が聞けるわけじゃないからわかんないけど。強いな、フロリダ。おお、よう解除したな。いいカバーやってるもの。And shout out to Krim just for finding like that first blood, right? You end up getting the bomb planted, and yes, you get it planted for free, but you have to plant in the safe spot because you have the man disadvantage. You can't afford to get picked. フロリダは結構いい感じだと思うよ。ネプチューンが壊してくれるし、ハボックサポートできるし、やっぱ AR 陣がすごい強力だからね、オーエイクニング、スカイズとか、何でもできるから、オーエイクニング、スカイズも SMG できるし、フロリダは結構何でもできる選手が全部揃ってるかな。だから結構フロリダ自体はそうバランスいいチームだと思う。俺はめちゃくちゃ強いし、かなりいいチームだと思う。まあだからこの試合も正直ダラス 3-1-3-0 とかで負けてもおかしくないかな、この感じだと。微妙やな。3-1か 3-0 かな。3-1か 3-0 でダラスか、フロリダ勝ちたよな、この感じだと。3-1-3-0 でフロリダ勝ちたよな。Just an easy retake for him as well. Even the kill you're able to get on Krim over towards the side of the map by like the glass elevator. まあそれがゲーム5。コントロール立て直して、ハーポンを取って、サーチ。ゲーム5はありそうだけど、まあこのままいくと 3-1-3-0 かな。いやだからそのヒュークを外した理由は俺は分かんない。なんだろうね、不思議。さあフロリダの攻め、どういう風にいきますかね。ああ、これはフリーキルが取れなかった。ちょっとよく逃げた。いやー、ネプチューンダブルキル。クリム6も裏取りで1枚落として、ここは 1v2 シチュエーション。またスカイズ 1v2 かよ。これが怖いよね、だから。
いいね。今、2番、4番離れてるやんか。この2-4みたいに離れてるときは絶対に死んじゃいけない。この 1v2 っていう状況を絶対に崩しちゃいけないから、もうここでキルを取りに行くようなやつははっきり言ってダメだね。1v2 とかでその2側で有利側でキル取りに行こうとするやつはマジでサーチ分かってないと思う。この2-1っていう状況がどれだけでかいことかをまずは把握しなきゃいけない。お、なかなかさんどうも。ダラスはまあこれからじゃないかな。どういう風に仕上がってくるか楽しみやね。さあ、ダラスは A 攻め。だから7番のハボックが面白い裏取りしてるね。やっぱエクスプレスはこういうのがあるから難しいよね。結構そのいろんなとこから抜けれるから、抜き道がすごいあるからね。エクスプレスは。難しいね。おお、ネプチューンよく逃げた。ああ、よく逃げた。何やねん、今の達人の間合い。逃げすぎやろ、お互い。クリーム削れるかな、ネプチューン。オーマイグッネス。スカイズやば。わあ、これハボック残ってんの聞いてくるわ。わあ、これハボック残ってた回あるわ。あー、偉すぎ。ハボック MVP。ハボックあー、気づいてない。ハボック、そこは見落としていました。4対2。スカイズいらっしゃいませ。これは無理だね。今のはスカイズバグ。And Havoc again is just a problem on the map to deal with. Like a ghost in the night, you just never know where he's gonna be. And honestly, the decision making for him to not immediately chow the guy off right. 今のはスカイズバグやったな、マジで。Huge amount of fun. あれバグやったな、マジで。That round was a magnificent bit of patience. We see it again. Prim once again wins. He wins those fights. お、形にクリーム買ったか。いいね、ハボックもトレードできて3-3だね。3-4と3-3じゃマジで全然違うからな、気持ち的にも。フロリダはどういう風に攻めるかね。ここは、まあ無理に A とかには回らずに、多分すぐにボムを置くと思う。おっと、まあこれはネプチューン上がらないよ、さすがに。これはさすがに B 置くと思う。で、B を置いて、ここからダラスがどういう風に取り返すかだよね。もう B を置かれるのは大体分かってるから、置かれてから、おそらく両方のスロープを取りに行くと思うけど。お、面白いね。センターから行くよ、ダラス。ナイスクリーム。3-2。いけるぞ。ネプチューン7-1。ナイスカバーフェロ。Oh my god. Oh, I'm surprised nice, Havoc died. nice. Chance. I I thought he's throwing shoulders here. Don't let Crim down. Instead, the rest of the squad gets smoked. That's a great round out of Dallas. ナイス取り返しですね。But again, all of the kills he is getting are the deciders for the rounds. B の取り返し難しいよな、設置されてから。ここのさ、看板の上がバカみたいにしてるから、このインフォメーションの横。ここにレイヤルを落とすために結構両方のスロープから行く取り返しもまあ結構ベターなんだけど、ダラスは両方のスロープを取りに行かずにセンターから行ったよね。ああいうのはなんか面白いね、見てると。あ、スロープ行かないんだみたいな。Shotzi's now making his way forward. Fellow trying to buy some space down the lower corridors. Shotzi's in. Managed to get into the soft spots. And he is causing problems right now. Oh my word, big one. うわ、ネプチューン。Neptune on the bomb. あー、クリム。1v2 situation. Could Crim get alive? He お does. ーい、逃げ切った。 Messed up his slide and と everything. りあえず逃げ切った。1v2. Old man movement. Old man あ、そう、セリーもよくおるとこ。セリーのが一生スネーキングしてるとこ。Awakening goes down first. Havoc's gonna get the immediate trade. Florida. That point, that was like the opposite, man. That wasn't a good round. That was an ugly round for both teams. But we で had きるだっ fun. て。このちゃんと2人で動く動き。この動き。このフロリダの今、ちゃんと2人で動いてたよ。これがめっちゃ簡単そうで一番難しい。
実際自分でやろうと思ったらめちゃくちゃ難しいよあれ。だってもしさ駅があぜにさ、例えば2人でジャンプ打ちで飛び出したとするじゃん、あそこで。で2人でジャンプ打ちで飛び出して巻き込まれて 1v2 クラッチみたいなあるやん全然。あそこでちゃんと1人行かせてもう1人はそこまで体出さないっていう、そのとっさの連携とか細かい動きっていうのが洗練されてるよね。もう海外は特にそこがすごいと思う。ナイスエリスリーブスリー。あー、バレた。あー、ネプチューうまい。スリーブ2。Group up for a moment. They've got A-bomb site どうするかな、フロリダ。 Give or take those two players. Oh, wait a minute. It's a long range shot from SCARZ. いやー、スカイズバケモンマジでこいつ。Allo's gonna try to bring this back. So 1v3 and the wall comes through and フロリダ。Take the search. 2-0。 And that is 2-0 in the 第2 series. ゲームエクスプレスを制したのはフロリダミリティアーズ。マップカウントは2対0です。 This is an absolute banger so far. Florida with the lead. I just can't help but think, man. They make the roster change. 3-0 かな。 Man, this フロリダ 3-0 かな、ワンチャン。3-0 か 3-1 やろな、多分こ should be れ。 a fun one. We have seen fireworks on this. 仕上がってますね、フロリダが。エクスプレスでされたら嫌なこと全部。This roster, right? That's throughout the course of the year. This has been the pick of the flavor, whatever there's going to be. The map 3 that they love to play. This is the one they get, and obviously it's the one that they're going to need. In Florida, they certainly know that they're going to be playing with fire. A lot of trust in this team CDL の to 見 get て the るとね、 job そのダブル done チームの動きが and す figure ごいう out まい how よ to win ね。 this round. Shotzi again, one of the first players on the map to ツーマン strike. セル Trying to ダブル open チーム things デ up ュ for オ Dallas なん on だけど。 defense of all things. I mean, Shotzi プレイ is 手放してから出す弱くなったイメージ。まあ、どうだろうね。やっぱ4-4になったから。いや、まあ正直、なんかそのヒュークのままやったら全然ワンチャンだと思う。そのまあ、クレイを手放した状態で、今のチームをずっと続けて、お互いの悪いところを直して、どんどんこう、ね、お互いのその役割を高めていってっていうので、俺は全然正直シーズンの後半に向けて仕上がってくるかなっていうイメージはあったけど、まあ、ヒューク手放した時点で、俺は正直どうやって勝つのか分からへん、ダラスがチャンピオンシップで。最後の最後のチャンピオンシップでダラスがどうやって勝つかっていうビジョンが俺は全く見えないね。どうやって勝つ気でおんのかな。だからダラスがどうやって勝つかっていうビジョンが見えないな、正直。ファンだけどね。もちろんダラスめっちゃ好きでファンだけど俺は。いやー、いい動きするわ、大分け。強っ。全部捨ててくれてるやん。さあ、ゲーム3コントロールチェックメイト、フロデメティナーズは攻め、ネプチュー、ネプチュー、ハボック、スカイズ、オールダウン。これは全員 NB 狙ってきます。うまいなぁ。7番がうまいよ。これハボックがいいとこ行ってるんよな。ハボックがいいとこ行ってるんよな。And you can say hello to that first round win for the Mutiny. Holy dooly. 1-0。3-0 はやめてくれよ。3-0 はやめてくれよ。You love to see it if you're a Florida fan. オプティックは見えないで That's す。 that big weight, man. That's just what he does. That's just what he does. 頼むよ。 All excited about the 3-0 はやめてよ、さすがに。 Florida. さあ、 At the ダ helm ラ先輩は難しい攻め。 Awakening Havoc, the crossfire is there. Fellows tagged. Here comes the cleanup crew. Ooh, what a win! おー、フェロ強い。フェロ強いな、やっぱ。フェロ自体は全然強いと思う。 Toe to toe with SCARZ at great range. What an angle that is. SCARZ got the protractor out for that angle. Trying to find a few more now. Less than a minute remaining. Alice Empire being forced back. SCARZ wins another nice one. Oh my god, the crossfire's there. Awakening's got shots. SCARZ is just going to dip out. He's like, yeah, bro, I'm going to force spree and we'll sweet. We've got one player in top lane. Neptune's going to go down. Dallas with a bit of a sign of life here. Illy, wrong gunfight. Not the one he wants. Now he's got the 74U back out. He's cool to go, but... And the rest of the まあ、 team. もし俺がダラスのメンバー変えるんやったら、 some degree of control here, chance. 30 seconds left.
クリム、クリムメイン AR、フェロが、まあ、いつかフレックスできるためのフレックスの AR でしょ。で、ヒュークメイン SMG、ショッティメイン SMG で、だから、まあ、俺がもしメンバー変えるんやったら、イリーをフェロに変えたと思う。本当に嫌だけどね。俺はイリーが一番好きな選手らしい。CL で。変えるしかないけど、まあそれだったらギリ納得できる。まあそうかと。まあそういうことかと納得できるけど、そのロールチェンジしなきゃいけないわけじゃん。イリーが SMG 持つってことは。ずーっとだって持ってて AR を手放したわけだし、イリーは。役割を変えるっていうのはすごくね、まあ、あんまりよろしくないと思うな。どっちもできるっていうのはすごいいいことだけどね。どっちつかずで役もあるし。B だけいけるかな。最強。It looks like all 4 down. Dallas Empire, 30 seconds remaining. They've got to fight forward, and this is premium territory for the Mutineers. プレイヤー若手好きだね、めっちゃ。だって、ハイドラだって絶対そうでしょ。そもそもハイドラがニューヨークに入ったのも絶対クレイが押したからってあるわ。でね、ダイヤモンドコンとかもそうだし、やっぱその次の世代を見つけたいんじゃないクレイは。すごいそういうのは伝わってくるよね。なんか、クリームはほんまにめっちゃシンプルに勝ちにこだわってるってイメージあるね。クレイはなんかそういう新たな希望を見つけつつっていうのはすごいなんか伝わってくる。3 seconds remaining on the clock. Shotzi! Oh my god, he finds another kill. Could Fellow win this against Havoc? This is big. Back on the point. No, they get the trades. Florida once again. Another big round. It was very, very close in the end there, but it's that nade that landed, managed to kill Fellow. Doesn't let him get back on the point to stop the clock. And once again, it's Skies and Big Wake going 変わるっていうのは、まあ、その時点でわけわかんないんだけど、なんでフェロを AR で入れたかっていうのはよくわからない。そのロー変更させるっていうのは結構よくわからない。彼もファイヤーのロール変わってから、そう。まあ、ファイヤーは、まあ、あれは正直、ね、スクラップズが AR やるのか SMG やるのか不明だったけど、まあ、今は安定してるよね。まあ、スクラップズは明らかにやるのが強いし、で、アクアも AR 強いし、だったら SMG で火力出せる選手が欲しかったっていうので、テンプとクラシック。ファイヤー、まあなんだろう、パリ的には落ち着いてるよね、今は。まあ、ちょっと、だからまあ、ファイヤーの AR が強ければよかったんだけどね。It's a big win though. Skies back over to the A zone we go. A little bit of love towards both zones so far. We're going to see Dallas Empire. まあでもフロリダの面白いところは、そのヒュークみたいな変え方をしても、多分スカイズめっちゃ SMG 強いし、オエクニングも SMG いけんねん。それが面白いよな、フロリダは。全然ロール変更できるのよ。ワンチャンスカイズもオエクニングがメイン SMG になれる素質があるんだよね。それぐらいうまい。いいボーイだね、ダラス。前線も高いし、ただこれ8番の選手がいるとこ入ってるな。ネプチューンがちょっと厄介な位置に入ってるね。ああ、確かにね、ズーマだったら、まあでもズーマの強いと思うよ、全然。全然ズーマ、ハイドラ、クレイっていうのもあると思う。Now just giving up the map control that he had to go hunting in the spawn because Dallas still alive in their base. Shotzi still causing problems. いいボーイだね、ダラス。前に上がればこん。What? Nice. ショッティうまいな。こういう時ほんまに一級品よな、前だら。Florida have got a little bit of a jog to do. You see, there's 2 players on the A zone on the tight defense from Dallas. They are not letting anything get through. 役割がしっかり沿ってるシアトルはなぜ勝てないんだ。なんでなんやろうな。真面目にやってきたからよ。完璧なんやからな。だから、シアトル悪くないと思うよ、全然。プリスティーニが破壊する。
まあデシン、まあプリシーンとレシで破壊させてもらって、でガンデスがフレックスの AR、オクタンがメイン AR でしょ。シアトルは全然悪くないんだよね、メンバー的にはすごく。なんでなんだろうね。なんでなんやろうな。フロリダは結構バランスいいイメージあるな。フロリダ結構いいな。Wade continues to just reap his way, sow the fields of Dallas Empire right now, man. He's just farming them. Havoc's still alive. Back here, just being annoying. Really, really annoying. Genuinely a pain in the ass. Thankfully, Shotzzy knows what to do with that. Takes care of it. こうなると厳しいよな。やっぱチェックポイントのコントロールは前線取られると本当に厳しいから。強っ。オーマイグッネス。21の14。やば。フロリダ AR 陣最強じゃん。スカイズとお化けだけど抑えてるやん。どうぞま。うま。オーマイガー、イリア、やっぱイリーかっこええわ。お前がナンバーワンや。一生ついていきます、イリーの兄貴。and gunned down along your way. Now Illy, well, needs to go big, but just jumps through a double chow. Looks like Florida, all the map control. 3-0か。Looking to be a devastating 3-0か。フロリダに3-0か、ダラス。Florida Mutineers sweep Dallas Empire in emphatic fashion. Oh my word, what have we just witnessed? Florida have certainly come to play. The pick'ems are all over the place. And these final kills, yeah, it was amazing from Illy, but man, it was just devastating. 3-0, that's a very, very surprising result. 辛いな。 There is no doubt about it, but for Florida Mutineers, congratulations lads. マジで辛いわ。もう見てよこれ、終わった時の。もう今泣きそうになったわ。もう見てこのクリームの辛そうな顔。自分が応援してるチームがこんな辛そうやったら泣きそうになるわ。いやー、頑張ってほしいな、ダラス。マジで頑張ってほしいわ。いけるいける。ここから。さあ、というわけで第2試合、ダラスエンパイア VS、これでメイティニアーズは 3-0 ということで仕上がっとるね、これでも。さあ、てなわけで、本日最終試合はパリスリージョン VS、トロントルトラですね。そうそうそう、なんかダラスが試合してたらこのノーヒュークノーニュークめっちゃ流れてんねんな。めっちゃ言われてる、ずっとマジで。俺が出す改善策、ヒューク戻す、とりあえず。まあフェロは別にまあ振り回されてるだけだよね。別にフェロが強かったらいいわけじゃん、結局。フェロがだってハイドラとかインサイドみたいにバカみたいに強かったらダラスもさ、再起がかけれるわけじゃん。まあだから別にフェロはしょうがないね。エリオロマンさんこんばんは。もサブに落とされたけど腐らず。てか普通にそうじゃない。だって悔しいからやるくない？チームで。俺は移籍してでもやるっていうのが当たり前じゃん。だからその選択肢があっただけ偉いと思う。まあやっぱその個人技が認められてるんだと思う。だってそれこそだって LA さ、テンプ落とされたけどさ、パリに行ったじゃんか。それはだからテンプが強くていい選手だから移籍ができたわけであって、いろんな選手が落ちてるわけじゃん。ハボックだって、まあ、サブにいたし、ね、スラッシャーだって、どっか他のチームが取ったってわけじゃないしね。まあ、取ったっていうか取れなかったっていう可能性もあるけど、そのスラッシャーをチームが手放せなかったっていう可能性もあるけど。だから、ここで謎なのは、LA にうちに来ないかって言われて、ダラスが手放したのが、はって感じなんだよ。お金を出しても引き止めるべきじゃん、ヒュークを。それが意味わからん、マジで。俺はだから、そこが一番謎。なんでヒュークを手放すっていう選択肢があったのか。
俺は分からん。俺は分からん。さあ、というわけで、本日最後の試合、パリスリージョン vs トロントウルトラ。こちらの試合見ていきましょう。まずは前回のメジャー2優勝、バンス、キャミー、インサイト、クリーン X。まあ、おなじみですね。さあ、そして対するパリスリージョンは、スクラップズ、クラシックアクアテンプということで、見ていきましょう。みんなの予想は、トロント31、30、ウルトラ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 30。正直 LA ファンなので嬉しいです。まあ、LA は良かったね。いい選手を取ったよ。いい補強ができた、本当に。そうだね。LA はドラザン持ってたからね。あれは大きいね。スクラップズ可愛すぎやろ。これ見てスクラップズ好きにならんやつおるん？可愛いよな、ほんま。ウルトラ30、ウルトラ30。さあ、30、ウルトラ30言われてますけどね。言われてますけどもね、ということで。さあ、それではトロントウルトラ VS パリスリージョン見ていきましょう。That is absolutely correct. There's all these little things, but even more so, hey, you come out and get this win, you could roll into the next tournament knowing that you can beat the best team in the game. We haven't seen a crazy losers bracket run yet. Who knows if any teams this year are going to be able to provide? Oh, soon we will find out. And here we go. Straight into map number 1. It's a bit of a garrison hard point. We're going to stick on board with the players from Paris. Get into this one. And again, we roll over to that first hard point. We're going to throw everything we've got at each other. It's going to get real messy, real fast. There's going to be some flashes, some explosions, some bullets flying. Temp's going to get on the board first. And hey, man, this is a lovely start from Paris. Cammy, he's going to try to level the playing field for now. But we've got Paris with an opening hard point hold and a couple of seconds going their way. This really is a map that まあ行きたいって言ったんじゃない？ Paris' strengths, right? You get classic, he's got ベンチにいるぐらいだったら俺は他でやるって。それはまあ当たり前のことだと思う。ギャミー。これがあるんだよな、キャミーは。強えな。強えな、マジで。Which means all this scrap time on P1, you should be able to collect. They're going to get a lot of time here, so final 15 seconds to play with it. Insight やりたい放題やな、ウルトラは。 for a moment. You're still going to have Paris vying for control of that top side of the map, and it's going to be on Temp. He's got to take care of two players now. Vance is going to get it done. 今の見てマジで。これ。やばいよ。このなんかロックの判断やな、この。誰？バンスか。バンスのこういう判断がメジャー2のさ、優勝呼び込んでるわけよ。普通だったら1ポ取ってるから、まあここはさ、せめてこの辺の課題待っとくとか、まあね、ちょっとこう、レンガで待機するとかじゃんか。ここで2ポが取りたいから、そのレンガ回って、で、2ポを取り返しに行くじゃんか。で、このインサイトと息を合わせて、ここでちゃんと2人でカバーできる距離で2ポ取るじゃん。こういうのがね、ウルトラはめちゃくちゃうまいんだよな。だから、取り返しの形とかじゃなくて、バンスの動きが本当にうまい。サポート SMG プレイヤーが全員がお手本にするべきような動きをしてるんだよな。めちゃくちゃバンス偉いね、本当に。あー、もう最高。もうここでダブルキルも、もう最高バンスマジで。これができんのがすごいよな。ヨーロッパで多分いっちゃん強いと思う、バンスが。これをされるとさ、そのパリは取り返しの形を作る作らないとかの話にならないじゃん、もう。だって俺たちは今から取り返しに行きますっていうこう構えを作ってる時に殴られるわけだ。だってボクシングでいきなり試合始まる前にボーンって画面殴られたら死ぬやん。それと一緒よ。それは許されるんだよな。ウルトラです。There is an absurd level of confidence right now in the Ultra Cam. You can see the gunfights they're taking. Vance 9 and 4 so far. Great start for him. A couple of kills now going the way of Paris on the approach in towards that next hard point. Lower right hand side of the map. We call it generators. AliceCup just about to find his way forward. CleanX and Vance watching this one up close. You've got insight of the back line. And it's a nice bit of work now from Paris. They just made their way forward. A few kills going their way. Aqua's up next. Stops contend with the spawns. The Toronto Ultra still close right. Them trying to do what he can from the front, and it's going to be a delicate balance.
finding the kills, pushing forward. You do have Ultra ちょ now っと待ってな、 spawning も out, but is it going to be enough? う。こんだけ巻き戻したら多分めっちゃ鬱陶しいと思うんやけど。でここはうまいんだよな。ここで2枚削られて、下がってんだよね、バンスが、6、7が。で、ここで下がるとどうなるかっていうと、こっちにラインが寄ってる判定で、まだこのリスポーンが機能して5番が湧いてる。で、ちゃんと2人待って全員湧いてから、打ち合いに行く。試合中にこの判断ができるのはすげえよ。すごいよ、本当に。で、これ、うまいな、バンス。ちゃんとここで湧いて、このパリがこっちから来るっていうので、今、ちゃんとその後続を断つ動きをしてたよね。ポイントに帰るとかじゃなくて、そのパリの後続を断つっていう動きを取ってたから、バンスは。To actually take those players down. So as far as rotations go, you go into this hill down by 20. It's a money hill as well. An extra 20 points on it. It's not the worst situation in the world, considering you've been getting out rotated. And obviously for Bears, inside of trash, I would say an opportunity to swing the game back in their favor. But Toronto have swarmed. They have broken out, got catwalk control, and already flipped those spawns. 俺スペやってないし、パークわかんないから。個人の視点とか見てたら何つけてるか分かるんだけど、その個人の視点すら見る時間ないから今。こっからウルトラがどうやって取り返すかがその勝者の秘訣が分かると思う。こういうだからポイントが苦しい状況の時に取り返せるチームが本当に強いね、ハードポイントは。取り返すさ、チームワークがあったらさ、そのポイントを取ってる状態で固めるなんて簡単だから、こういう難しい状況で取り返せるチームが本当に強い。うまい。欲しいな。ここはさすがにパリが取ったね。いいね、パリもいい形取ってるね。さあ、パリも2枚2枚で動いて。うわー、うまいね。今のもウルトラは、最初から普通だったら5ポ取りたくなるじゃん。ポイントがもったいないから、5ポ取ろうとするんだけど、この奥のリスポーンは本当に欲しくないっていう判断だったので、だからそのチームとして、この5ポのリスポーンの奥は絶対に取らないっていう判断で、もうこんだけ下がってる。もうポイントじゃないところで戦ってるじゃん。それだけそのマップ左側のリスポーンにウルトラは行きたくないっていう。バグです。あなたはバグです。今すぐ病院に行ってください。COD 深いよ。普段解説とかさ、実況とかするときってさ、その試合が流れていくからさ、詳しい話できないじゃん。だからこういうなんか、本当はこういうあれがあって戦ってるっていうのがちゃんと話せるから、自分の配信だと。ああ、スタッキン。こういうのが分かると面白いでしょ、CD 見てると。あ、こいつがミスしてるなとかさ、こいつがうまかったなっていうのが分かるから、より楽しめると思う。さあ、トロントウルトラのリセットの第1拠点。バンスいい動き。こういうのがうまいんだよね、バンスは。このサポートの動き。自分が前線を破壊するんじゃなくて、自分を起点に味方が前線を破壊してくれるっていうこの動きを作る。だから前でポイント倒してる選手が偉く感じるんだけど、本当に一番偉いのはバンス。こういうプレイヤーが日の目を浴びるべきなんだよね、一番。トロントウルトラで一番うまいのは俺はバンスだと思うな。インサイドがバンスと違うな。今のはバケモン。うまいね、ウルトラ。あー、しかしパリが挟み込む形。いいね、パリ。ほら、また来るで、バンスが。偉いバンスが来るで。うわー、今のもダメージ当ててんだな、ちゃんと。パリもなんとか取り返すが、うわー、インサイドダブルヘッドショット。半端ないって。
さあ、第2拠点を取ったのはトロントロトラ。そしてしっかりと次の拠点まで下がりに行きますかね、これは。いやー、オールダウン、クリーニックス、キャミー。やば、やば、キャミー。28の 15？ バケモンでしょ。ゲームコールさんお疲れ様ですどうも。そうそうそう、スタッツには出ない活躍だね。なんかもうサポートの選手はマジで、なんかよく言わない？なんか、俺シージの海外のなんか誰かの切り抜きで見たんだけど、なんかその、なんかスタッツだけ見てコメントでは、なんかこいつはゴミだとか、こいつは変えるべきだとか言ってるけど、なんかみんな知らないだけで、こいつがいないとチームが回ってないのに、それをみんな知らなさすぎるって言ってたけど、COD でまさにその同じことが起きてると思う。まあだから日本のさ、プロシーンとかでもなんか、こいつキルしてないからゴミとか、こいつ弱すぎとか、〇〇弱すぎとかさ、あいつがハゲてたとかさ、よくそんなコメントあるけどさ、そういうコメントしてるやつははっきり言ってバカだよ、マジで。何も分かってない。一回頭使ってからコメントした方がいい。それぐらい、こういう e スポーツっていうのは本当に深いよ。どのゲームでも一緒だけど。さあ、トロントウルトラはやっぱ第3固めてるね、しっかり。やっぱリスポーン取っちゃえば、こうなるね。うまい。さあ、トロントウルトラ第4拠点、しかしここはパリも挟み込む形、キャミー、クリーン X。キャミーやばいな、もう30キロいってるやろ、これ。やば。キャミーがやべえ、ひたすら。大会見るときってマップ見て選手の立ち回り見るのがいいかって選手の見るのが両方。なんか、だから、なんかこう、ここは今戦い起きそうだなとかなったらパッて画面見ればいいし、まあ両方だね。俺的には大会の観戦の仕方的にはまずはミニマップだね。まずミニマップで何かが起こりそうなところを見て、で打ち合いが今発生したらこの選手の画面を見て、どっちが人数いっぱいキル取ってるんだろうなっていうのを、まあこのキルフィードで確認したりっていう感じかな。この3つだね、正直。この視点、ミニマップ、キルフィード、これだけで見る場所は大丈夫だから、左下ね、本当に画面の左下だけで、中央と左下を見てるだけで CDL は楽しめる。もっと。J キャップ。あいつはオプティックのコーチある今。どこだっけ J キャップ今。どこのコーチ ?J キャップってどこのコーチだっけ今。LA か。LA か。あ、そう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 。海外とかでもね、なんか成績が低いと言われるし。まあだから、要は、分かってないやつは好き放題言えるってことで。甘くない。Make sure that they maintain this lead. Keep Paris now trapped in the back. Classic's doing a good job. Scraps now getting a pinch from back bricks. This is nice. あ、J キャップに対してね。まあ J キャップも散々言われてたからな。J キャップとスラックとはめっちゃ言われてるイメージだね。いいね、ウルトラは。だからまた、やっぱこの奥のリスポーンを嫌ってるよね、ウルトラは。徹底的なまでにやっぱ奥のリスポーンを嫌ってるよね。で、ちゃんとパリをここでアリ地獄にするために取ってるよね。うまいな、パリ。いや、お見事すぎるよ。すごい。ウルトラは本当にうまい。これは優勝するわ、メジャー2。Even still, Paris, this is a massive uphill battle. Classic, though, double neg overall in the game, but maybe it's time for him to go big. At least gets the player Damn. Scraps falls before he can get to the hill. And keep in mind, you might have pointed out that game clock. ウルトラ本当に勝つべくして勝つよね。もうハードポイントの試合の流れが完璧すぎるもん、全部。パリは動かされてるね、どっちかっていうと。ウルトラのしたいようにされてる。22 seconds remaining. Paris in control of the hard point. Nice spot to be in. Rotation's already underway. You've got Toronto Ultra in spot now. They could hold the point. They could stay in it, rack up the time, and go for the win. Or they could also look to run the game clock down. 18 seconds remaining. Keep an eye on that in the back end, friends. いやー、うまいな。いや、クラシックうまい。Nice job. いいぞ、クラシック。Ultra answer back. Cammy's now on point. うわー、キャミー。
38の24って何？やば。お、いいぞパリ、いいぞパリ。おー、いいぞパリ。ワンチャンいける、ワンチャンいける。これワンチャンあるよ、パリ。これパリワンチャンある。さあ、しかし来るのはウルトラ。残り時間が10秒を切っているので、タイマーストップでも勝利があるのはトロットウルトラ。2まで流れ込んでくる。クラシック。ここで抑えたのはクラシック。クラシック、テンプクラシック。だからそのどんだけ強いトロントウルトラでも、やっぱそのハードポイントを取り返すっていうのはすごく難しいんだよね。だから取り返しが本当に難しい、ハードポイントは。今までだからめっちゃうまい動きをしてきたのに、パリにこれだけ追いつかれてるのも取り返しだから。ああ、強豪。ウルトラ取りました。ハードポイントはトロントウルトラ。カウントは1対0。パリも全然悪くないね。パリ自体は全然悪くないと思う。さあ、それではゲーム中サーチ見ていきましょう。誰がハゲてるか決められなかったです。それも正味おもろい。正味、誰がハゲてるかみんなめっちゃ楽しい。お、つばちんさんや。どうもどうも。お疲れです、つばちんさん。毎回公開で当たった気がする。やってますか、COD最近。幸せそうで何よりですよ。e スポーどっぷり回数した方を出してください。キルが制御みたいな。いやー、どうやって編集したらいいか分かんない俺には。ウルトラうまいし強いからせこいんだよな、分かるわ。ああ、そう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 。KD しか見てないからね。KD だけなんだよな、だから。KD だけ見るのはまあ面白いんだけどね。なんかだから遊戯王でなんていうんだろうな、遊戯王とかデュエマでバカ攻撃力高いカードばっか集めても勝たれへんやん。そういうことよ。めっちゃ強いこいつみたいな。こいつ攻撃力1万あるからこればっか作ろうとか言ってモンスターカード40枚とか勝てるわけないやんか。そんな感じよ。ウルトラマジやばいよな、ほんと。だからそのベストプレイに最終的に表示されるのも、だからその味方の距離感が近くてカバーで倒すみたいな。まあだからベストプレイっつってもさ、その一人がその本人がさ体力150削るわけじゃないじゃん。その味方のカバーもあって体力が減ってる状態で2枚3枚持ってったとかもあるからさ、結局味方の距離感もあるよね。さっきのフィニックスやばくね。画面が入ってきた。EMP 攻撃からたな今。戦略が大事だね、本当に。ドロンドロン、ウィーン。11。パリも雰囲気いいね。うん。パリはいいチームだと思うよ、全然。パリはワンチャンあると思う。Past Zig for the first blood, but the bomb got dropped in the back corner, so I just assumed that was the case. But either way, you get the first blood, you get the bomb drop that quickly, and you get mid-map control. Toronto, just a efficient round. We got 2 efficient rounds back to back. What do you know? ウルトラは B 攻め。おお？何それ？いやー、おもろすぎる。いやー、おもろすぎる今の攻め方。今の攻めはおもろすぎる。いやー、ウルトラ。素晴らしい。素晴らしいウルトラ。ナイス。これは1本取られたな。うわー、これすごいな。全部 A レーンに下がってるやん。気持ち悪い。うわー、ウルトラキモ。いやー、気持ち悪いわ、ウルトラ。いやー、気持ち悪い。いやー、気持ち悪い。気持ち悪い、これは。これか。今のレイドのメタはこれか。今度使おう。今のはうまいな。だからその最終的な目標としては B の手前側に設置して A レーンからこの車線を通して解除だけを倒すっていう作戦なんだけど、
まあ、それをするにはさ、わあ、これちょっと、スムーディーそれをするんやったら、だからこの A レーンを取らなきゃいけないから、だから、そのセンターも絶対取らなきゃいけないじゃん。で、センターを崩して、で、B に設置することによって、まあ、A の選手は裏に行くか、正面に帰らざるを得ないじゃん。で、相手を B の正面に寄せたところで、ここの A がフリーになるから、こっから倒すっていう、だから、めっちゃ理にかなってるよな、マジで。会場も見れるし、その相手が、絶対その段取りの正面とかに集まってくるから、で、その A から見ようと思ったら、センターを絶対使わなきゃいけないから、センターを無理やり取りに行くっていう。めちゃめちゃ理にかなってる、今のは。素晴らしいね、本当に。だから、ウルトラのコーチに、マーキー B って人がついてるんだけど、ヘッドコーチに。そのヘッドコーチのマーキー B ってやつがマジでやばいんだと思う。マーキー B もすごいいい選手だったからな、めちゃくちゃ。何教えてんだろうな。マーキー B が何教えてたかめっちゃ気になるわ。うまいな、本当に。ことのうまいわ、ウルトラは。恐れいきます。本当うまいよ、マジで。すごいわ。すごいわ、今のは。Whether he heard him or his awareness is just on point. That is the way you win those 2v2s. Get that next first blood. Well, we're getting absolutely sport rotten here, mates. Nice rounds of search here on Raid. See what we can bring once again for Ultra on the offensive. What are teams with the notepads out? What do they like doing? What are the tendencies? 3-1 split. One player going in towards A alone. Insight with the opening shots. Nice pick. Clean今度は美少年だね。ああ、せや。 Nice shots. テンポ返す。 Finds the first. 普通に強いんだよな、ウルトラ。普通に強いんだよな、ウルトラ。そのなんだろう、個人技も最強なのやめてもらっていいですか。KD 悪い弱いではないけど KD 高い強いはある。もちろんその通りです。KD が低くても仕事している場合はあるけど、KD が高い場合は基本的な正義です。強かったら OK。まあ、ただ、無駄なキル。なんかもう、絶対そのチームのガンになるようなキル。例えばその、さっきのモスクワの2歩から3歩の同手するときに、1人だけ前のポイント行ってめっちゃキル取るとかね。そんなんでさ、2キル取ったって意味ないじゃん。でも基本的には、KD が高い人は尊重されるべきというか、まあ重宝されるね。KD が高い選手はすごく重宝されると思う。なんかあったら殺してくれるわけやからね。はい、ウルトラうまいですね。最高っすね。海外だと e スポのコーチってくれてるんですか？もちろんもちろん。CDL のチームに属している以上、その最低年俸と福利厚生と引退後のキャリアが保証されてるから、コーチも含めて。もちろんもちろん。だってフランチャイズされてますからね。フランチャイズですよ、フランチャイズ。もちろんもちろん。飯は食えます。クラウダーみたいにね、コーチしながら配信とか YouTube やったらより儲かるしね。しっかり生活してますよ。もちろんもちろん。さあ、トロントウルトラはセンターと、うわー、スカラップズうまい。強いね、ナイス。ウルトラは、おお、いいじゃん。いやー、恐ろしい。ナイステンプ。Trades once again come through. 3v2. Paris with the advantage. Oh, a big win. His second of the round. Insights on the hunt. Sees the slide. Scraps now. Oh boy, here comes the fight. ああ、このラウンドスクラップズ強すぎるトリプルキル。センター BB3 枚抜きスクラップズ。パイズリージョン。さあよ。今の強かったな。シューマーシャルスクラップズいいね。さすがね。CDL プロの練習どうなんだろうね。ツイッチとかのサブスクもあるじゃん。YouTube、ツイッチのサブスク CDL のそのチームからの給料もあるからわかんないね。いくらぐらい持ってんだろう。スカンピーとか多分めちゃくちゃ儲かってると思うよ、バカみたいに。サブスクもあるから、ツイッチのサブスク、YouTube の収益、その他、まあ、メディア露出だってなんかその、
なんていうの、なんて言ったっけ、そういうのって、営業じゃなくて、案件、Twitch のサブスク、YouTube の収益、OG からの給料。だからスカンピーの、ね、奥さんになった人はもう一生遊んで暮らしていけると思う。で、だから一流のプロスポーツ選手は変わんないよね。もう一流のスポーツ選手がいろんなそのところから収益を得てるのと一緒だよ。いや、うまい、いい逃げ。スクラップ強っ。やっぱスクラップで強えな。ウルトラ勝ったけどスクラップ強すぎやろ。And just another round that just shows how difficult Ultra is to play against, right? Not only does the first blood come through from Kleenex over towards pillars, you're worried about the bomb getting planted, but as the bomb's going down, Cammy, the solo man over towards like top bedroom, he just wins another one-on-one, and that just burns so much time. カバーがうまくないってなんだろう。味方との距離感が近くないか、シンプルに打ち勝ってないかとかじゃない？わかんない。その人の画面見ないとわかんないな。いろんな理由があると思うし。スカンピーはなんで人気なんですか？これはいろいろ、俺もそんなに詳しくないから、ある程度推測でしかないんだけど、やっぱりさ、最初に YouTube をやってたっていうのはすごくあると思う。それこそゴーストとか BO2 とかそのぐらいの時から YouTube で活動してたっていうのはネイドショットとスカンピーぐらいだったんだよね。で、両方すごい人気になってるじゃん。ネイドショットも YouTube をめちゃくちゃやってて、で、選手を辞めて、その 100T を立てて、まあ、ネイドショットもすごい成功してるじゃんか。100シービスっていうでかいブランド持ってるしね。まあ、スカンピーより稼いでる説あるけど、でスカンピーも YouTube やってて、今登録者何百万人とかおって、で、本人のキャラクターもあるし、やっぱその、オプティックゲーミングっていうブランド自体にもすごい箔がついたから、その主人公感もあったよね。スカンピー、カルマ、フォーマル、クレーム6で、この4人で、まあ、AW の時ほんまに強かったから、そのオプティック王朝時代をね、築いていったわけだし、やっぱ YouTube やってたっていうのはすごい大きいかな。その配信活動をすごく頑張ってたっていうのがあるから、だからイメージ的に言うとラッシュだよね、ラッシュ。例えばじゃあ、ラッシュで、まあ、e スポやってるので人気のやったら、まあ、一番知名度あるのは多分ウィンネットじゃんか。じゃあウィンネットが YouTube やってなかったらどうなってると思う？全然知られてないじゃんか。で、ラッシュの人気もそんなに出てないと思うんだよ、今ほどね。全員が YouTube やってなかったら。それぐらいその配信活動の広報活動っていうのはそれはすごくもろに影響が出るんじゃないかなと思う。インサイト逃げろ 3v3 うまいな。ちゃんと1枚削って逃げてるもんな。うわこれぐらい逃げれるのうまいよな、インサイト。うわインサイトうま。インサイトうま。ああ、もうこのラウンドはインサイトのおかげで勝ったわ。ここなんだよな。ここがサーチができる人間の違いなんだよな。だからここで1キロ持っていくじゃん、インサイトが。でやりがちなのが今3対3でしょ。で詰めてくる、こっから詰めてくるから、じゃあこっからこの字から出てくる敵を倒そうみたいな感じでピークして、そこで勝つか負けるか分からない 1v1 が起こるわけじゃん。で、インサイトが負けたら、パリスリージョンが3対2になるでしょ。でもインサイトは、この3対3の状況で爆弾システムもできてるから、ここは絶対に打ち合わずに、ここまで下がって、ここで生き残るという選択肢を取ったんだよね。これは本当にうまい。3-3だしね、このままだと。このままだと3-3だし、爆弾もできてるから、設置も。この判断ができるかできないかは、本当にそのサーチが変わる。これは本当にインサイドのおかげで勝ったことなんだ。ウルトラそうだね、ヨーロッパオンリー。あーぜ。コントロール見るか。ウルトラのコントロール見るみたいな。これかな。イジャネさん、こういうバレドース。Perfect control record throughout stage 3. Admittedly, maybe only 5 series, not that impressive. Well, they're going for 10 in a row, so a little bit more impressive in that regard.
Toronto Ultra have just again been ridiculous. We can wax poetic as much as we want, but they've been insane. They deserve all the credit, and maybe Watermelon is in fact the factor. See if Paris though, Garrison certainly one of the stronger maps for this team. Even for the hard points, had a strong opening break coming from the same side. 自分でやった活動から出るお金だよね。チームから少なくとも500万出るんだったらさ、他にだって YouTube とか Twitch とかのサブ使ったらめっちゃ儲かるじゃん。夢あるね。そう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 。カンさんの言ってる通りで、インサイドに寄ってくるから、他の味方も報告しやすいんだ。だからインサイドがめっちゃ来てるみたいな。この字、センター3枚ぐらい見えたみたいな。センター2枚ぐらい見えたってなったら、その味方はフリーに動けるし、だからそのマジで監視さんの言ってる通りだね。インサイドに寄るんだよね。そうなんだよな、ヨーロッパ勢がNA をボコボコにしてるのがマジで最高すぎ。熱いでしょ、こんな展開。今の CD マジでたまんねえよ、本当に。俺の大好きなダラスは微妙だけど、たまんねえよ、今の CD。Oh my god！ 強すぎだろ。He does finally get taken down behind. Hey, either way, minute 45 on the clock, all of the lives to work with. You need one good break over towards A, and I know this map, at least historically, has been defense heavy, but we paid attention to it yesterday. There is so many offensive Oh my god! Kills coming through. ウルトラさん ripping offense. ウルトラさん Oh, nice win. おお、でも30 left on the clock. トロントルタさん Players on towards the A zone. Scrap's got to clear out bricks. He's hurt. He's real hurt. Kleenex is going to hold him still. Finds the pixel. Oh, lordy! Plastic takes a full burst as well. Kleenex making it hard for Paris Legion to get on towards the A zone. Classic though. Fighting fit, in he goes. Cammy's going to cut him down. Temps up 僕から言うことはありません。 next. One with him. Insight's going to be there for the quick contest. Nice job. 僕から言うことは特にありません。いやー、いい粘りパリ。いやー、いい粘り。ミスだったん？うい、よかったよかったよかった。ナイスパリ。Two segments gone, one remaining. That is so much effort just for the retake as well. I mean, Insight staying alive for 45 seconds, it seemed like, on the point. Just a difficult team to fight through, but hey, you've done it. Now you pick up the next 2 kills, and Cammy, he's gonna fall as well. No map control at all. いや、インサイドトリプルキル。釣り線上からトリプルキル。さらにトロフィーも破壊。インサイトやば。いや、よう取ったな、インサイト。これはインサイト取ったウルトラがいい判断したよ、本当に。素晴らしいね、彼は。Towards bricks. Oh, this is a nice back and forth. Temp's going to find a couple of kills. And uh-oh, Paris, that's last lives gone. インサイトがたまに人のふり No で lives す。remaining. 4 to 7. あー、ロンドン。ごめん、忘れてた。ごめん。CDL ポイント最下位のチームやから忘れてたっていうのは内緒にしといて。俺全然最近全然ロンドンの試合見てないんだけど、俺。いや、じゃないと思うよ。ザップ、どう？ポールとザップ違くない？違うと思うよ。前までそうだったけど。前までそうだったね。確かに前までそうだった。It took quite a bit of effort to make it happen, but on defense, they got the job done. あ、そうだから前まで全員ヨーロッパだったね。ロンドンは、シャーニーと、誰がやる今？シャーニーと、ロンドンはシャーニーと、ああ、そう、シャーニーとゼドがヨーロッパだね。ザップとポールはウェスタールだから。そうだ、だからアレックス、シャーニー、ゼド、全員だったっけ？いやー、パリいいよ、これ。パリもめっちゃうまい。これあえてエイトに行ったな。うわー、いいね、パリ。うわー、インサイトなんですね。15ギルドクレス。いやー、パリもめちゃくちゃ思い切った作戦手段だけどね、その B に行くっていうそのセオリー通りじゃなくて、あえて初動から A に行くっていう面白い攻め方をしてたんだけど。
of やっぱり inside. そこはトロントルトラ Stop で the すね clock. 110. Lignex does win the fight. That makes so me Dylan, say Dylan. Scraps cut down from Dylan, behind. Map Shani, control going the way of Zedo. Ultra. You know, premium position now. Deal some damage. And Alex there's とか Lignex once again. その時 Three は straight 全 kills 員 in ヨー a ロッパの row. 人やったね。 Ultra onto Ultra. Less than a minute remaining now. いやー俺もディ Starts ラ to push ン that front line forward. But 好きやから愛おしいんやけどな。もうディランめっちゃ好きなん playing ですよ tooth ね。 and nail now, giving his teammates the opportunity to make their way out of spawns. That's the goal right now. Every kill counts. As Ultra, now it's time to tighten the noose around Legion. Keep him in spawn. Keep him uncomfortable. うまい。 Keep him uncomfortable. Right up Main Street. Woo. いや、EM。いい逃げ。 Speaking of uncomfortable, just the idea on the map. あー、もう無理やこれ。 Spawn trapped, you know, Kleenex is gonna 俺は be もう played 勝った up わ over this これは range. もう Or ウ you ルトラ don't 勝ったわ know when you're gonna get shot うわ見て inside. この棚 Nice little いや off angle ー there. こんなとこ Trying to から win 見ないでくだ gunfights, さ but い still 24 seconds はい on the clock, インサイド stuck キャミ in イン spawn, サイド down by a ton はい of lives, and 一発 well, you're not gonna be able to get 上 past 手 inside either. 20 20 kills to キル his 7 name, ですって and こいつ we're only 何 two してんの rounds マジ in. で This 公 round 開 has マッチじゃ not ないねん finished. ぞ I お mean, 前 you might be thinking about a potential kill 20 record キル7ですって if も this う game continues どう on. 考えてもルーキーオブザイヤーやんこいつが Nice. いや申し訳ないけどハイドラより強いと思うインサイドの方が There we go. Look at the observers. ルーキーオブザイヤーはインサイドだね I'm 間 gonna 違いな kill く you. He's gonna kill your mate. That guy's gonna get killed as やっ well. ぱ That's 全 what 然違うわ the 質が Paris Legion, they start off fantastically in that first round, but now す we ごいわ first in the sixth round. こんな化け物みたいなやつが眠ってたらな やっぱりシンギュラリティはすごかったんだ Granted, Insight's doing it right now, but it's not like they just like blow out into kill feed 一人 and だ blow け out 質問 everything し they're やして playing. It's や just ば their いよなマジ teamwork で is 何 incredible. してんだこいつマジで If you make a mistake against them, obviously you're gonna get punished. But I mean, Paris, what on the offense had the perfect opening break to instantly toss it away. It's just little things like that. You're gonna get punished every single time. And speaking about perfect opening breaks, this has been just a standoff in the middle of the map. Standoff. Not quite yet. ク Mid-season, ラ I ッ believe. プズファーストブラッドやっぱ初動はあんまり試合動かないね Ultra. Linux is コ gonna ン be トロール on の the 初 do it. 動はサーチぐらい大事だからファー Oh, ストブラッドが切る Scrappsman's a big one う everywhere. わ 10 now, making his way forward. さすがスクラッ Losing プ the ズや B な zone now, but still, pressure is on. They've got the numbers. Can 今の Kleenex はさすが overwhelm すぎる them な with his blistering skill? He's going to give it a go, and there it is. That's exactly the skill we were talking about. The old hop, skip, and a jump right into the kill feed. Insight finds やば another. すぎやろ Ultra looking to walk away 何 with で this すかそれ one. は First segment of B gone. Second, ここはまず making B quick 取 work る of that. ね The defense retake last time was a big factor in why Paris gets the win. さあ But this こ time こか they're ら actually not こっ committing. から Maybe they が wanted to be able ウルトラの見せどころだね triple up green, but チケット since 数 they only も have two, トントンだから they're gonna take their time, and こっからどうやってウルトラが取り返すかがすごい見てて面白いと思う But now you actually have Classic. He's making moves to Undersky Tank. いや He ー gets caught. クリーンクリーン Kleenex on the flip side, thinking about some spawn いや kills. And いやー well, うまい Tempe テンプ take it down, so Paris on defense once again. 今のうまいなテ So ンプめちゃく far ちゃ so good, and Vance knows that he's gonna pump the brakes さ and あウルトラ wait for his teammates to make a バ play. ン But スの位 Temp, 置が見え Spidey ている senses よ tingling うで and 見えてなかったが見えていた Gets it. やはりバンスはあそこに入っていることが多いんでしょうねテンプもしっかりとクリーニングしました See the defensive line you've got there for the Carry Paris my Legion. skill. Holding this one down. Kleenex. Oh, he catches Temp. あーうまい Up to Scraps. あーダウン取ったぞ Finds the first. これは上がるかウルトラ Transition over. Good reads as well. Kleenex is going to make that jump. 個人のキルでダウンが取れている場合は上がってくるでしょうトロントウルトラ まだ粘りますいやーグリーン X あー They're all down. And now you're on the A zone. Ultra. They stop the clock at 110. First segment nearly gone. Second one's going to be a thing of the past before you ダ know ウ it. ン取ったら Cammy's す getting ぐ involved 上 now が as るね well. ん They are なウル looking トラ to capture これが this うまいん one すよ fast chance. これがうまいんすよウルトラさん Two bodies on point, so you get でしっかりゲージ取ってるやろ2ゲージ取っちゃうんですよ And that ね is a job well done. Vance on the backside is going to be made one shot. And Paris again on defense. The 耐えるけど retakes 1分だよ are clean. な I think even Temp まあ had the 1 right idea. 分 See で exactly what チケ play he ットも made. 有利だけ Playing ど up って towards the 感じ middle だ of the な map. That is もう just パリ的 good には kills coming through, and 1回でもリスキルの形さっきはウルトラやってたリスキルの形に入ったらワンチャンあるねこっから Toronto, they get お maybe いけるぞいける two ぞ more good いやいい pushes. ねこれ Try to get to this point, but あー Vance この試合 unaware. パリ取れるかも Scraps has been hanging out in your trash. You need to take いい it ねいいねいい down ねそのパリが唯一 before anything 勝てるかも happens っていう展開になってるね今ちょうど Initial shots こうなると get ね killed. あのウルトラですら厳しいんだよな Straight in mid. There's Classic. Oh, it's an ugly fight. Insight comes out on top. なんなん It's a それ from both of them. もう今のは完全にアクシデントや Here ろ we go. Insight stops the clock. あー Defense こ has れは been ま so ずいね tenacious so far, but they're gonna have to make a 一番 very 起きちゃいけない big ことが break 起きた now. ね Oh, it's a stick. 1回で全員倒されるって一番起きちゃいけないことが起き Oh, it's a bloody disaster. Ah! Ultra, it's their round. They had so many bodies on point, and it just got a little し messy ろったな towards the end. Man, it 一 was 番 a 起きちゃい solid けない hold オールダウンが起 so きてしまった long from Paris Legion. 2
2枚ぐらい残ってたらな、どっちも。まだ分からんねんけど。オールダウンはダメよ。
it really just is overwhelming. Even for the first round, the Paired Seeds weren't able to win. It took so much effort to make it happen, right? Like the swarm over towards B just to make sure they have to double back and go again. I think they stopped them over towards A like twice. It's just an overwhelming team. It's like you're fighting against like an ocean or something. Like the waves just keep on coming. 例えば Toronto Ultra, again, a force of nature on the map. Even with Cammy double negative, I mean, as a team, they're still looking top tier. Top tier indeed. Phoenix is going to get that first blood here in the round, and it's over to Vance. Almost gets himself two, but they're head on a swivel. Got Aqua there, as he does manage to help the squad. Over towards the B zone we go, and it's going to be Clean X on the defense. Nice hop on top of Scraps to clean him up. 20 to 16th in, 3 in a row. There's the fourth. Man, he is back and forth. Aqua gets the snap, but the shots are there. The high damage from the なん Krieg. かおかしいよな、やっぱり。 The trades again. I'd like what I've seen out of Paris. It's a new sign of life here. They've got to get themselves onto that B zone. Scraps is the man trying to do it. なんかおかしいよな、ウルトラはなんか。バンスはチータよ。さあ、パリも2枚返すが、インサイトが遅いにかかってくる。27キル12です。何ですかこの選手は。キルで2やりませんかいや、バンス、インサイトはおかしいですね。わかりませんでしたっけ思ったよりも多くなって笑った。おるかな X。いや、俺もそれ言われてみて、おるかなと思ったけど、パッと生まれてこなかったよね。締まりがいいんじゃないわからんけど。クリーン。まあ、クリーンだけでもいいけどな。いやー、パリもいいね。しっかり切り取った。もうそのダウンさえ取れたら、形とか本当に関係ないから。うわー、アクアこのエッジ。いやー、しかしそこにはインサイト。うおー、ナイスかった。どうなんやろね。スクラップズ X、クラシック X、アクア X、テンペ X、キャミ X、バンス X、インサイト X。クリーン X が一番締まりえな。いやー、いいね。パリいいよ。いいよ、パリ。いいよ、パリ。最高の形。一番いい形を取ってるパリ。いやー、スクラップズほんまにかっこいい。あれでもなんか正面が取ってますね、ウルトラさん。なんでトロントウルトラは A の正面を取っているんでしょうか。僕にはよくわかりません。インサイデラック D もついててくさ。いやー、いいね、パリ。パリもいいよ、めっちゃ。あれあれ今、パリズリージョンはA を取り切る形ができてませんでしたかあれ3対2。あれパリがリスキルしてたんだけどな。あれお、つぶつ。これなんかウルトラさん。いける。パリ頑張れ。あー、万密。バース万密。Benjamin Bance with the jump mantle onto the box, and he gets it done from the hip. Oh my! You've got to be screaming. It was just an unbelievable gunfight. He didn't really have that much of a right to win. ノーチャンスなんか。マジかよ。バカいい形を作ってもウルトラには勝てないっていうね。これがメジャー2王者。野さんのオールスター神父 BG イリーだしかな。いや、じゃあ神父ヒュークイリーだしが俺はみたいかな。
やばかったな今のマジで。やばすぎやろほんまに。Even while that's going on, then we just switch over to Kleenex, and he's like, "Yep, cleared the point. Everything's fine over here. Don't worry about it." Then we flip over to 10. というわけで、トロントウルトラ BS パリディビジョンは王者の意地を見せつけたトロントウルトラが3対0で勝利です。強いね、やっぱり強いね。残ってるのがバランスが厳しい。いや正直誰が残ってても厳しいな。キャミーが残ってても勝てそうな感じするやん。で、インサイドが残ってても勝てそうな感じするやん。で、クリーン X が残ってたら勝てそうな感じするやろ。で、バンスが残ってても勝てそうな感じするやん。ってことはどういうことかっていうと、あの時点で負け。以上、対戦ありがとうございました。はい、というわけで、本日3試合ね、全部の試合見ていきましたが、ちょっと今度から解説多めで見ていこうかな、やっぱり。みんなでも知識的に知ってほしいしね。なんか実況するぐらいだったら別になんか他の人でもできそうだから、やっぱ俺にしかできないことしようかな。ちょっと今度から解説多めで見ていこうかなと思っております。なんか e スポーツの話面白いなと思ってくれたらね、配信の高評価と、チャンネル登録をね、ぜひともよろしくお願いいたします。一応コールドウォーシーズン中にチャンネル登録1万人目指してまして、今9300人。ありがとうございます。今9300人ですね。ありがたいことに9300人の皆様にチャンネル登録いただいて、あと700人で1万人に到達しましたので、できればね、チャンネル登録お願いいたしますということで、嬉しいね。解説も嬉しい。だといいんだけどね。自分しかできないからな。あんまり配信してる人もいないし。30の19やばいな。モンスターやん。ガチモンスターおるやん。行かれてますか？感じで、本日の CDL 振り返り配信は、以上となります。見に来ていただいた皆様ありがとうございます。明日もね、振り返り配信する予定なので、ぜひともね、このぐらいの時間、だいたい6時ぐらいから配信する予定なので、やってるなーと思ったら見に来ていただけると嬉しいです。それでは、また明日お会いしましょう。今日の動画見て。今日のウォーズの動画見て。よかったら、面白いから。結構なんかね、面白いシーンみたいなとこ結構ね編集ちゃんとしてなんかいい感じにできたよな。なんか面白いクリップ的なやつ。朝ニューヨークお疲れっす。皆様ありがとう。ケベツさんもありがとう。カンジさんもありがとうございます。みんなありがとうね。ちょっとさ、たまにはちょっといい自慢して。たまには自慢していいですか？ちょっと今日のさ、編集しててうまくいったとこ見てほしいよな。ちょっと待ってな。デスパちゃん、河野くんさんお疲れ様でした。ありがとうございます。イーチャンネルさんありがとうございます。まだいてください。こっからやねんけどさ、こっからなんかたまたまめっちゃ面白いシーンあったんよな。てかこれさマジでやばくない？車吹っ飛んできた。多分あの車乗ってるやつが回線ラグすぎてこんだけさラグいいやつが車乗るとこうなんねんな。これもめっちゃおもろい。アルモンドの車がなんかこんなのブローこれおもろかったな。今日の動画なんか面白いシーンもあり、うまいシーンもいっぱいありで、多分面白いと思うから見てみてね。ティーフュー、ミューテックス、シンファニー、クラウダー乗ってるヘリとか怖すぎんか？ってな感じでまたお会いしましょう。
それではお別れです。皆様お疲れ様でした。また明日見に来てください。ほなねー。